Polen Zoe, Lama Rimboje, the Ye Juro, Bema de Lanzun, Gadin Jimbo, Gunyan Jizuni, Kuzun to Ye Mudu Zalo, So Polen Zoe, Lama Rimboje, the Ye Juro, Bema de Lanzun. Kadin Jimbo Gunye Jison Je Kuzun Tuji Mudu Zalo So Palen Zoe Lama Rimboj Dayi Jura Bima Den Lanzun Kadin Jimbo Gunye Jison Je Kuzun Tuji Mudu Zalo So Ye No Ye No Zon Zon Moi Gisere dans vos lois, je ye mutuane. Bien moi june se so dans cordo canto mon bien cor. Que ye des autres, de je l'autre se so. Guru be moi sud. No zon zon be mo jizre dans bola yuzun zu ye mo ju ne be mo ju ne se so da gordo gando mo be goro ye de so do e du zun je la do se so je goro be mo si de o ye no zon zon Be mon jizre dans bo la yo zhen zhe je mu zhu ni. Be mon zhu ni se so da ye kur do kan zhu mon be kur. Che ye de so da ye de je jin je la do se zhu. Guru be mon si de la ma la yo zhe je san ye la yo zhe je. 去来就是去，也都来就是去，跑跑出去，全部拉说口当去吧，那么来就是去，拉嘛来就是去，上也来就是去，去来就是去，也都来就是去，跑跑出去，全部拉说口当去吧，那么来就是去，拉嘛来就是去。上一来就是去，去来就是去，一顿来就是去，跑跑出去，全部拉着口袋去呗，那么来就是去。上节出当出去就那么来，装束不多当年就是去，的也的是的别是那么去。着了并且上节着了也说，上节出当出去就那么来。装束不多当年就是去，的也的是的别是那么去。多拉并且三界多来所三界所当出去出那来张出不多大尼个是的一的是的别是那么些多拉并且三界多来所三界所当出去出那么拉张出不多大尼个是的一的是的别是那么些多拉并且三界多来所三界当界的话当等把就是。동알나 동알기 유르당 다와 저러지 동알 메베 대와다 미저러 저러지 니린소당 니당 주베 따님 질메 바랍도록 저러지 순전 통제 대와다 덤바 저러지 동알나 동알기 유르당 다와 저러지 동알 메베 대와다 미저러 저러지 니린소당 니당 주베 따님 질메 바랍도록 저러지 순전 통제 대와다 덤바 저러지 동알나 동알기 유르당 다와 저러지 동al me be dewa dang mi dora jora je ni rin so dang ni dang tebe tan nim chen me ro jora jora je ma nang ga da nim je sim je tang je la ma san je che be ku lai jiao so je ma nang ga da nim je sim je tang je la ma lu je ju be ku lai jiao so je ma nong ga da nim je sim je dam je la ma tu je zhu bie gu lai jo so je ma nong ga da nim je sim je dam je la ma sang ye rin bo je la jiao so je wo la ma ye no la ma ye no 真觉
lama keno lama keno jin zen zawe lama keno o mani be me o mani be me o chugu no wa tai la ke no lama ke no lama ke dinjin zoe lama ke no mo mani be me hori o mani be me longo tu je jembo la ke no o mani be me hori o mani be me hori lama keno tubyo pema zunye la keno lama keno dinjin tsawe lama keno dinjin tsawe lama la keno o manye peme hori mani peme hori mani o manye beme hori manye beme hori manye beme hori o manye beme hori manye beme hori manye beme hori manye beme hori manye beme o manye beme hori manye beme hori manye beme hori o manye beme hori manye beme hori manye beme hori manye beme hori o manye beme hori o manye beme O manye beme hore mane 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 beme hore o manye beme hore o manye beme hore mane 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 beme hore o manye beme hore mane beme hore o manye beme hore mane beme hore mane beme hore mane o manye beme hore manye beme hore manye beme hore o manye beme hore 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 manye o manye beme hore 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 o manye beme hore 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 o manye beme hore manye beme hore manye beme hore o manye beme hore 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 manye beme o manye beme hore 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 je dong go be la ma je si o ratna barwa chukje solo korwe bula tuje go lenam dube chuje be solje chana ke ran la ke no o manye beme hore manye beme hore manye beme manye beme hore manye beme hore logo a a dimbara de jumbo lungu a dimba ni a dimba ni sisu nurbu jiten hu la le de le da de chisum danye me baradu o manye beme hu Zambala yangi seraba dan jere siye ningba dan sana durje tuje ge chedan cha chedan tunye dewa jinde tobrae so o manye beme hore 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 manye beme o manye beme hore 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 manye beme hore
Mani bime huri, 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 mani. O mani bime huri, o mani bime huri, o mani bime huri, o mani bime huri. O mani bime huri, 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 o mani bime huri. O mani bime huri, 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 mani bime huri, mani bime huri. Mani bime huri, mani bime huri, mani bime huri, mani bime huri, mani. Mani bime huri, 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 mani bime huri. O mani bime huri, mani bime huri, mani bime huri, mani bime huri, mani bime huri. O mani bime huri, 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 mani. O mani bime huri, mani bime huri, mani bime huri, mani bime huri. O mani bime huri, yawandi, nyudu daya, papa tuje, chenpo, tuje, ni, doa jija mali, panje, zala, dubrae, so, kyu zala, dubrae, so, namdi, tamje, tibani, tonandi, neman, Kegana si palande si nam dorai zo de taran dupa yangu jo sumbi den ba dan sun ye dan chen ju shin ba tam ji ye jin ye lo ba chunam yu ju ju bi tar chen bo dan chi inam dak za sam ye mi ka tong ba ra ju ro ji no nang da ri zo lang a jin den ni kun da yi ji ro ba zo sa za lang Ermi tiki tiki roji jo kiawa kunto yangda lama lan chami jo ki pala lan jo ni sada lam yin Pale lami gopan nirdo dobra so Laso tashdili pepula namaste आज धेरै दिनपछि लाइभमा आएको छु विशेष अब यो हिन्दूको महान चाड अब आज खष्टी भन्छ 6 तारिक खष्टी भनेको 6 तारिक पर्छ खष्टी 6 तारिक भन्दा चाहिँ अब छेपाढुक भन्छ हाम्रो लामा भाषाबाट चाहिँ अब उता संस्कृतबाट चाहिँ खष्टी भन्छ
यो खष्टीदेखि भोलि सप्तमीदेखि उता चाहिँ अब नव भने अस्ति घटस्थानदेखि नै छेपादाङपोबाट भन्छ। अब छेपादाङपो भनेको चाहिँ अब घटस्थापना जुन चाहिँ परेवाबाट आउँछ। परेवा, द्वितीय, तृतीय, चौथी, पञ्चमी, खष्टी। आज खष्टी हो। अब भोलि सप्तमी, अष्टमी, नवमी अनि दशमी। अब यो नवौं अवसरमा यो जुन दसैँको हिन्दूको दसैँको ठुलो चाड हो। यो मानमा सबैलाई यसको लागि सबैलाई शुभकामना छ। र यहाँ अब विशेष लाइफ आउने उद्देश्य चाहिँ के थियो भने हामीले वर्षौनी युने गर्थे विदेशमा आएर पनि, तर यसपालि हामीले युने राख्नु सकिन। किनकि भन्दाखेरि अब कोभिड-19ले यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हामीले मान्छे जमघट हुनु सरकारले दिएको छैन। अनि त्यो भएर अब सरकारले म अस्ट्रेलियाबाट बोलिरहेको छु। म टुल्कु रिम्पोछे केजाङ तामाङ। अनि अस्ट्रेलियामा पनि हामीलाई यसरी मान्छे धेरै जम्मा हुन दिँदैन, त्यो कारणले अनि युने राख्नु सकिन। अनि सम्पूर्ण भक्तजनहरूले सम्पूर्ण अब देश विदेशमा रहनेहरूले चाहिँ मानी गर्नु चाहिँ उद्देश्य हो। अब नेपालमा पनि अब नेपाल, इन्डिया, अन्तर्राष्ट्रियतिर पनि अब कुनै देशमा युने राख्दा होला, तर युनेमा अब मान्छे धेरै जामिनु दिँदैन, भेला हुनु दिँदैन। किनकि यो युनेमा पनि अब कोरोना भाइरस सर्छ भनेर। हुन त हामी बसेको ठाउँमा कोरोना भाइरस हराइसके पनि, तर पनि अझै दिएको छैन सरकारले। त्यसरी नै अब भोलिको सप्तमीको दिनमा आज खष्टी भन्छ। परेवा, द्वितीय, तृतीय अनि परेवा, द्वितीय, तृतीय अनि चौथी अनि पञ्चमी, खष्टी। भोलि सप्तमीदेखि उता चाहिँ बलिको सुरु हुन्छ। भोलि भनौँ सप्तमी, अष्टमी, नवमी विशेष गरेर यो नेपाल, इन्डिया मा बेसी बलि गर्ने ठाउँ यो ठाउँमा हुन्छ भोलिदेखि। अब यो बलि चाहिँ कारण चाहिँ चढाउने उनीहरूले कारण चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको आफ्नै परम्परा छ। एउटा वैदिक परम्परा छ, उहिलेदेखि चलिआएको। यो वैदिक परम्परामा अब देवताहरूको नामहरू यसरी बोलाएर पुकाउँछ, जस्तै 8 आना, 4 आने, 12 आने अनि कुल देवताहरू भन्ने आफ्नो यस्तो प्रकारको देवताहरूलाई पुकारेर बलि चढाउँदछ। त त्यो बलि चढाएको चाहिँ हाम्रो धर्मको नियम र नीति, बुद्ध धर्मको नियमले चाहिँ उल्टो विपरीत हो। त्यो एकदम पाप काम हो। अब परम्परा छ, परम्परा यो उल्टो परम्परा गरिरहेछ, तर उल्टो काम चाहिँ हाम्रो मिथ्या दृष्टिको कारणले गर्दाखेरि र अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो काम गरेको हो भनेर भगवान बुद्धले के भनेछ भने सर्वप्राणी महानमखादा निम्ति सिम्जेन थम्चे देवादन देम्पा युर्ची भनेछ। अब सर्व आकाशले ढाएको सर्व प्राणीलाई चाहिँ सुख, शान्ति, समृद्धि होस्, सबै नै मातापिता हुन्, मातापिता नभएको कोही पनि छैन भनेको छ, आफ्नो बाउआमा नभएको कोही पनि छैन भनेछ। अनि त्यो भगवान बुद्धले लाङ्जा र पाङ्जा भन्ने दुई चिज छोड्ने र लिने भनेको छ। अब छोड्दाखेरि चाहिँ तीनवटा कुरो छोड्ने, तीनवटा कुरो छोडिदिने भन्दा रहेछ अब पाप नगर्ने, हत्या नगर्ने, हिंसा नगर्ने। अब यस्तो प्रकारको गर्ले चाहिँ यो चाहिँ अब हिंसा हो, हत्या हो एक प्रकारले। तर परम्परा, यो परम्पराहरू छ हाम्रो उहिले अब एकदम प्राचीन काल, जस्तै अब 7औं शताब्दीदेखि मात्रै हामीले बौद्ध धर्म अपनाएर ल्याएको हाम्रो प्राचीन हिमाली क्षेत्रमा बस्ने जति पनि अब तामाङ, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, अन्य अब जाति रहेछ डुक्पाहरू, त्यहाँदेखि अब टिबेटनहरूले, त्यहाँदेखि अब यो हरेक अब शेर्पाहरूले सबैले हामीले जस्तो हिमाली क्षेत्रमा बस्नेले चाहिँ यसरी पालन गरेर आएको। यो पालन गरेर आउँदाखेरि चाहिँ अब हिन्दूभित्र र बौद्धभित्रमा चाहिँ नाङ्बा र छिपा भन्छ। नाङ्बा भनेको बुद्धिस्टलाई भन्छ, नाङ भनेको भित्र, छिपा भनेको बाहिर। जस्तो हिन्दू र बुद्धिस्ट भनेको वैदिक सनातन धर्मबाटै आएको। तर त्यो शास्त्र र वेदभित्र चाहिँ हत्या भन्ने चाहिँ छैन। तर हामीले चाहिँ उल्टो हाम्रो परम्परा, जस्तै हाम्रै पनि अहिले तामाङहरू, गुरुङहरू, मगरहरूले पनि अहिले हामीले बलि गर्छ। हाम्रो किन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बोन्पो परम्परा, बोन्पो भनेको चाहिँ यो जुन झाँक्रीको परम्पराबाट चाहिँ त्यसरी गर्छ। तर वास्तविक बौद्ध धर्मको ग्रन्थ
अनुसारले शास्त्र सूत्र तन्त्रभित्र चाहिँ बलि भन्ने हुँदैन। बलि भन्ने चाहिँ एउटा कस्तो प्रथा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी अर्पण गर्ने, के अर्पण गर्ने, फालफुल अर्पण गर्ने, अनि मरेको जिनिसहरूलाई अब जस्तो मरेको सुकुटीहरूलाई हामी अर्पण गर्ने, तर मारेर चाहिँ होइन। अब यदि तन्त्रभित्र भनेको छ, गुह्य तन्त्रभित्र, यदि तिमीले प्राणीलाई हत्या गर्छौ भने, तिमी हत्या गरेर बलि चढाउँछौ भने त्यसको त्यो प्राणीले जस्तोको त्यस्तै बनाउन सक्नुपर्छ भनेको छ। जबसम्म तिमीले जस्तोको त्यस्तै बनाउनु सक्दैन तबसम्म तिमीले त्यो बलि नगर्नु भनेको छ। जस्तै उहिले महासिद्धि योगीहरूले चाहिँ उनीहरूले जस्तोको त्यस्तै गर्नु सक्थ्यो। जसरी नै हाम्रो आँखामा छलेको जस्तो मात्रै एउटा जादुवलले जादु देखाएको जस्तो मात्रै हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ अब के भने यो परम्परा हो भनेर बसेर उल्टो परम्परामा गएको छ। बलि भन्नेले चाहिँ देशमा घाटा हुन्छ, संसारलाई ठुलो यो के अरे उयो आउँछ ग्रह। यी अहिले कोभिड-19 आउने पनि यस्तो हो, यो ग्रह आएको यो। बलि भनेको चाहिँ भगवान्ले कहिले पनि स्वीकार्दैन। बलि भने सिर्फ स्वीकार्ने, बलि स्वीकार्ने मारा भनेको राक्षस, भूत, प्रेत, मसान, यसले मात्रै स्वीकार्छ। भगवान्ले कहिले पनि स्वीकार्दैन बलि भने। भगवान्ले स्वीकार्ने भनेको चाहिँ पवित्र चित्तबाट स्वीकार्ने। जस्तो तपाईँको मन सफा छ, राम्रोबाट तिमीले मन सफादेखि चाहिँ तिमीले राम्रो कुरो तिमीले चढायो भने अनि भगवान्ले स्वीकार्छ। तर तिमीले बलि रगत चढाएर चाहिँ तिमीलाई सुख पाउँदैन। छेडिक त्यो भूत प्रेतहरू मसानहरूले तिमीलाई साहित्य दिन्छ, के छेडिक दिन्छ, तर त्यसले भोलि गएर ठुलो असर पार्छ भोलिको दिनमा। जस्तै हामीले प्रत्यक्ष देखेको छु, वर्षौनी पछि बलि दिने मान्छेको घरमा बिमार मात्रै भएर बस्छ, कहिले शान्ति हुँदैन। किन शान्ति हुँदैन भन्दाखेरि उसले नबुझिकन गरेको हुन्छ। त्यो भूत हो, प्रेत हो, राक्षस हो, मारा हो। त्यो माराले त के गर्छ भन्दाखेरि जब त्यसले रगत दिन्जाल चाहिँ खुसी हुन्छ, अनि तिमीलाई एकछिन त्यसले उसले नराम्रो उसले नै गरेको हुन्छ नराम्रो, तर उसले नराम्रो गरेको कारणले गर्दा उसले नै फेरि छुटकारा दिन्छ, छोडिदिन्छ। त्यही कारणले हामीले बलि भन्ने कुरो चाहिँ गर्नु हुँदैन। अब संसारमा एक दिनमा प्राणीहरू त करोडौँ मर्छ। अब त आँखाले नदेख्नेदेखि लिएर मर्छ। त यी प्राणीहरूको लागि चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्ने, मानी गर्ने, मलम गर्ने। मानी भनेको चाहिँ अब जस्तै अब ओम मानी पद्मे हुँ री भने अब जुन 6वटा शब्द छ, त्यो 6वटा शब्दको अर्थ यसरी बुझाउँछ। जस्तो ओम भनेको त्यो देवलोकलाई बुझाउँछ, मा भनेको चाहिँ असुर लोक, नि भनेको मनुष्य लोकलाई, पे भनेको पशु लोकलाई, मे भनेको प्रेत लोकलाई, हुम भनेको नर्क लोकलाई। अब यो 6वटा लोकमा बस्ने प्राणीहरू दुर्गति लोक चाहिँ कुन कुन हो त भन्दाखेरि पशु लोक, प्रेत लोक, नर्गलोकले यसलाई दुर्गति लोक भन्छ। अलिक सुखती लोकलाई चाहिँ मान्छे असुरलाई चाहिँ सुखती लोक भन्छ। सुखती भवन वैकुण्ठ चाहिँ फेरि देवचन सिंखाम भन्छ, जसले चाहिँ फेरि बुद्ध भूमिहरूलाई जस्तै वैकुण्ठहरूलाई भन्छ। त्यहाँ पुग्नु लागि चाहिँ हामीले पुण्य चाहिन्छ। जबसम्म हामीले पुण्य छैन भने हामी त्यहाँ पुग्दैन। पुण्य 2 प्रकारका पुण्य हुन्छ, एउटा भौतिक पुण्य, एउटा आध्यात्मिक पुण्य। जस्तै कि हिसेकी छोकदम सोनमगी छोक भन्छ, त्यो चाहिँ लामा भाषाबाट। सोनमगी छोक भनेको चाहिँ पुण्य समार, हिसेकी छोक भनेको ज्ञान समार। अब यो पुण्य समर र ज्ञान समरले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पुण्य समारको कामले चाहिँ हामीले ठुलो मान्छेहरू हुनु पाउँछ, ठुल्ठुलो धनीमानी, ठुल्ठुलो बुद्धिमानी पुण्य समारको कामले। ज्ञान समरले चाहिँ हामी बुद्ध त हुनु पाउने, भगवान जस्तो स्वयं हुनु पाउने, हामीले त्यस्तो हुन्छ। अनि हामीले हाम्रो धर्मलाई रक्षा गर्नुपर्छ। जस्तै हामी वैदिक सनातन धर्मबाटै आएको, हामी वैदिक भनेको नेचुरल भन्छ इङ्ग्लिसमा, सनातन भनेको चाहिँ तान्यम भन्छ। तान्यम भनेको चाहिँ हाम्रो लामा भाषा, तान्यम भनेको चाहिँ इक्वलिटी, बराबर, कसैलाई पनि नछुटाउने, एक नासे। त्यो हामी चाहिँ वैदिक सनातनबाट, वैदिक भने भगवान बुद्ध भन्दा अगाडि चाहिँ वैदिक थियो। सनातन भन्ने नाम चाहिँ भगवान बुद्धले दिएको।
भगवान बुद्धका मुखर बिन्दुबाट चाहिँ सनातन भन्ने धर्म चाहिँ यसरी दिएको। किन सनातन भनेको भन्दा सर्व प्राणीलाई एक नाश हेर्ने सबैलाई। अनि हामी वैदिक भनेको चाहिँ प्रकृतिलाई भन्छ, प्रकृतिलाई चाहिँ वैदिक भन्छ। सनातन भनेको चाहिँ अब हामी एक नाश हुने चाहिँ तान्यम भन्छ छेउको भाषाले, रान्सिङकी तान्यम भन्छ। अब यो छेउको भाषाले चाहिँ रान्सिङकी ताम्यम भन्छ। अब हिमालयन भाषालाई चाहिँ रान्सिङकी तान्यम भनेको, रान्सिङ भन्नेले चाहिँ प्रकृतिलाई बुझाउँछ, तान्यम भनेको चाहिँ एकनाश। अब यो एकनाश हेर्ने र हामीले प्राणीहरूलाई बलि दिनु हुँदैन। हामीले तोर्मा बनाउने, अब फुलफाट चलाउने, अनि धूप जलाउने, अनि त्यो चलाउँदा हुन्छ, भगवान त्यसमै खुसी हुन्छ। तर मारेर काटेर हत्या गरेर चाहिँ कहिले पनि मुक्ति हुँदैन, कोही पनि मुक्ति हुँदैन। न त्यो मर्ने मुक्ति हुन्छ, न मार्ने मुक्ति हुन्छ, न मार्ने लाउने मुक्ति हुन्छ। भगवान त मुक्ति हो, जहिले मुक्ति भएको। भगवान भनेको जहिले मुक्ति उहाँ मुक्ति हो। हामीले पो मुक्ति पाउने त, उल्टो काम गरेर त हामीले त मुक्ति पाउँदैन। अनि त्यो गरेर चाहिँ पाङ्ज्या र लाङ्ज्या भन्छ। पाङ्ज्या भनेको छोड्ने हो, लाङ्ज्या भनेको लिने। के लिने त भन्दाखेरि हामीले तीनवटा कुरो चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ। हामीले के हो भन्दा तीनवटा कुरो भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ तीनवटा कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब विशेष तीनवटा कुरो चाहिँ संसारको दुःखबाट भवसागरबाट चाहिँ मन्त्रमुक्त हुनु लागि चाहिँ तीनवटा कुरो उद्देश्य हुन्छ। जस्तै उदाहरण, संसारी देवी देवतालाई मान्छ हामीले, संसारलाई देवी देवताले छेडिक मात्रै सुख दिन्छ हामीलाई, परान्तु सुख छैन, त्यहाँबाट हामीलाई मन्त्रमुक्त हुँदैन त्यहाँबाट। त्यो गरेर त्यसलाई संसारिक देवी देवतालाई मान्यो भने त्यसलाई त्यस्तो नजर, त्यस्तो दृष्टि भएको चाहिँ तृतीयको हुन्छ अरे। हामीले जस्तै तृतीयहरू हुन्छ, जस्तै हामीले भगवानलाई मानिसकेपछि हामीले दुःखबाट मुक्ति हुनु लागि मानेको। हामीले संसारको दुःखबाट, हरेक प्राणीले दुःख चाहिँदैन, सबैलाई सुख चाहिन्छ। हरेक प्राणीको उद्देश्य भनेको सुख चाहिने हो। हरेक प्राणीको भनेको दुःख कसैलाई चाहिँदैन। सबै प्राणीले सुखको निम्तिलाई नै हामीले पैसा कमाउँछौँ सुखैको लागि, र घर बनाउँछौँ सुखैको लागि, हामीले राम्रो राम्रो कपडाहरू लाउँछौँ, राम्रो राम्रो हरेक कुरो गर्छौँ, हरेक कुरो हामीले विकास गर्छौँ सुख र समृद्धिको लागि हो। अनि सुख चाहिन्छ भने हामीले संसारी देवी देवताबाट चाहिँ संसारी देवी देवताहरूलाई चाहिँ माराको अन्डरमा हुन्छ। मारा भन्नेको अन्डरमा हुन्छ संसारी देवी देवता चाहिँ। त्यो मारालाई चाहिँ मारालाईबाट हराउने चाहिँ भगवानको पासमा जानुपर्छ। बुद्ध धर्म सङ्घ, बुद्ध भनेको ज्ञान हो, धर्मको पासमा जानुपर्छ। सङ्घ भनेको सत्सङ्ग चाहिन्छ हामीलाई। जब सत्सङ्ग छैन, सत्य कुरो बोल्दैन, सत्य कुरो छैन भने आज संसार पापले ढाकेको छ। संसार सबै पापले ढाकिसकेको छ संसार, धर्म भन्ने छैन संसारमा आज। त्यो भएर हरेक प्रकार रोग बिमार व्यथा विभिन्न प्रकार आउँछ। अब राम्रो सोच्दैन, मिथ्या दृष्टि हेर्छ। त्यो भएर चाहिँ संसारिक देवी देवता चाहिँ माराको अन्डरमा हुन्छ, माराको कब्जामा हुन्छ। त्यो माराले चाहिँ, अनि त्यो मारा चाहिँ के हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो मारा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो मारा भनेको चाहिँ त्यो त्यसको चाहिँ प्रेतहरू जस्तो कि हंस मात्रै हुन्छ, त्यो आत्मा मात्रै हुन्छ। त्यो हंसमा बसेको हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ त्यो जहीँ पनि पुग्छ, त्यसले छेडिदिन्छ। तपाईँले अब भोलिदेखि सप्तमीदेखि हामीले हाम्रो मान्छेले, अब हाम्रो विशेष हिमाली मान्छेहरूले अब भोलिदेखि सुरु गर्छ। अब जस्तै सप्तमी अष्टमी नवमी मात्रै एकदमै बलि दिँदो रहेछ। त्यो बलि दिनु चाहिँ अब सकियो भने फालफुलबाट दिएको राम्रो, नभए भने अब अर्कै प्रकारले दिएको राम्रो। त्यतिखेर त्यसरी बलि दिँदा चाहिँ सबैभन्दा पहिला मारा आउँछ अरे। त्यो मारा आएपछि त्यो अन्त संसारी देवतालाई पनि उसले क्याप्चर गर्छ। क्याप्चर गरिसकेपछि अनि हामीलाई कुबुद्धि आउँछ। हामीलाई कहिले पनि सच्चा बुद्धि आउने। नेपाल किन नबनिएको, इन्डिया किन नबनेको हो? त्यस्तो काम गर्छ नि, उल्टो काम गर्छ नि। देशमा नराम्रो काम गरेपछि मान्छेले त्यहाँदेखि त्यही मान्छेको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यसको कर्मको फल आउँछ। जो विदेशमा बलि लाउँदैन, बलि भन्ने प्रथा छैन विदेशमा, त्यो भएर उनीहरू विकास भएर जान्छ। बलि जहाँ लाउँछ त्यहाँ
उल्टो कामहरू हुन्छ, सबै उल्टो भएर जान्छ, सबै उल्टो भएर जान्छ। त्यसलाई चाहिँ अनि त्यहाँबाट मुक्त हुनु हामीले चढाउँदाखेरि चाहिँ कसलाई के चढाउने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फलफुल चढाउने, अनि विभिन्न प्रकारको मिठाईहरू चढाउने, अनि विभिन्न त्यस्तो चढाएर चाहिँ पूजा गर्ने, आराधना गर्ने। हामीले त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ अनि हामीलाई धर्मको तेजले गर्दाखेरि, धर्मको तापले गर्दाखेरि हामीलाई बढेर फुलेर जान्छ। त्यो धर्मको तेजले चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको शक्तिले, त्यसको प्रावधान हुन्छ, त्यसको जो शक्ति छ, त्यसको ज्ञानको शक्ति छ, त्यो शक्ति ज्ञानको शक्तिले चाहिँ त्यहाँदेखि हामीलाई चाहिँ त्यहाँदेखि राम्रो राम्रो सोचहरू आउँछ, राम्रो राम्रो बुद्धि आउँछ, राम्रो विवेक आउँछ, राम्रो राम्रो विचार आउँछ, राम्रो राम्रो हाम्रो भावना आउँछ। त्यस्तो आएपछि हामीले कल्याण 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 गर्नु मनपर्छ। आफूलाई कल्याण भएपछि अर्कोलाई कल्याण हुन्छ, अर्कोलाई कल्याण हुनुलाई सर्व प्राणीको कल्याण हुन्छ। त्यो पहिला आफूलाई हितको लागि सम्झिन्छ नि, त्यो आफूलाई आफ्नो लागि राम्रो हुनु लागि त कल्याण हुनु पर्यो र अर्कोलाई पनि कल्याण हुन्छ। त्यसपछि सर्व प्राणीको हितको लागि कल्याण नै कल्याण हुन्छ। त्यो कल्याण हुनु लागि चाहिँ, राम्रो हुनु लागि चाहिँ, मन्त्रमुक्त हुनु लागि चाहिँ हामीले राम्रो कामहरू गर्नुपर्छ। जब हामीले राम्रो काम गर्दैन, कर्म उल्टो गर्छ, मर्दा पनि हामी नराम्रो ठाउँ जन्मिन्छ। जस्तै यो पशुहरू भएर जन्मिएको छ, यी पशुहरूले बिचारा नराम्रो कर्म गरेको थियो पूर्व जन्ममा। हामीले अहिले नराम्रो काम गर्यो, फेरि पशु भएर जन्मिन्छ। पालो त उयो, चर्खा हो, यो त सबै चर्खा हो। यसरी खोरुवा भन्छ, खोरुवा खाप्चे भनेर चर्खा हो। त्यसरी हामीले नराम्रो कामहरू चाहिँ छोड्नुपर्छ। त्यो हाम्रो परम्परामा नराम्रो प्रथाहरू छ, हाम्रो त्यो परम्पराहरू चाहिँ हामीले छोडिदिनुपर्छ। राम्रो परम्परालाई चाहिँ अँगाल्नुपर्छ। राम्रो हाम्रो परम्पराभित्र राम्रो पनि छ, नराम्रो मात्रै छैन नि, नराम्रो पनि मिसिएको छ, राम्रो पनि मिसिएको छ। तर छान्नु पर्यो। धान र बिहा छानेको छ। जस्तै धान कुटेपछि बिहा बस्छ, त्यो अनि चामल छान्दाखेरि कनिका छान्नु पर्यो, भुस छान्नु पर्यो, भुस केलाउनु पर्यो, कनिका केलाउनु पर्यो, अनि चामल सर्लक्क निक्ल्यो, अनि त्यो चामल चाहिँ हामीले खानु मिल्छ नि। त्यस्तै छर्लक्क हामीले छानेर लिनु पर्यो। हाम्रो परम्परामा दुष्ट परम्पराहरू छ, हाम्रो राम्रो परम्पराभित्र पनि दुष्ट पसेको छ। त्यो किन भन्दाखेरि त्यो उहिले धेरै, अब यो त हजार वर्ष भएको कुरो, 1 वर्ष मात्रै भएको होइन, 2 वर्ष मात्रै भएको कुरो होइन। यो त 1000 2000 वर्षमा त हजार वर्षदेखि अगाडिदेखि चलेर आएको कुरो यो कुरो हो। अब अहिलेदेखि होइन, जस्तो दीपङ्कर बुद्धहरू हुँदाखेरि, कश्यप बुद्धहरू हुँदाखेरि 40,000 वर्षको आयु थियो मान्छेको आयु। कुरुमचोम बुद्धहरूको हुँदाखेरि त्यतिखेर मान्छेको 80,000 बुद्ध आयु थियो। अनि शाक्य कुरुम बुद्धको आयुमा 60,000 वर्ष थियो। दीपङ्कर बुद्धको आयुमा हाम्रो आयु 40,000 वर्ष थियो। अनि त्यसपछि अहिले शाक्य गौतम बुद्धको पालामा हाम्रो 100 वर्षको छ। अब मैत्री बुद्धको पालामा हाम्रो 10 वर्ष आयु हुन्छ। त्यो कारण किन त्यस्तो भएको भनेर चाहिँ नराम्रो काम गरेको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो आयु घट्दै 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 आएको। अनि हाम्रो जिउ पनि सानो किटिँदै गएको। अनि त्यस्तो नराम्रो परम्परा हजारौँ वर्ष थियो यो वैदिक परम्परामा, वैदिक सनातन परम्परामा अहिलेदेखि आएको होइन, मिसिएको छ यस्तो। त्यसलाई रिफायरिङ गर्ने चाहिँ भगवानहरू आउँदै भन्दै, अनि भगवानको बाटोमा हिँड्ने, शास्त्रको बाटोमा हिँड्यो भने, अनि वेद शास्त्रको बाटोमा हिँड्यो भने हामीले त्यो छोड्नुपर्छ। र त्यो बलि भन्ने प्रथा चाहिँ हामीले सक्यो भने छोड्नुपर्छ। विशेष गरेर हाम्रो तामाङ, गुरुङ, मगर, शेर्पा, अब यो हाम्रो बलि एकदम चढाउँछ। यो बोन्पो न्यामबाट चढाउँछ हाम्रो चाहिँ तामाङहरूले, गुरुङहरूले, मगरहरूले, शेर्पाहरूले बोन्पोको न्यामबाट चढाउँछ। तर नाङ्बाछे भनेको बौद्ध धर्मको न्यामबाट चाहिँ होइन, हिन्दू धर्मबाट पनि होइन। कुनै पनि धर्मभित्र बलि चढा भन्ने त छेउमै लेखेको त शास्त्रमै छैन। बलि भनेको त छँदै छैन। मैले धेरै शास्त्र अहिले 40 वर्ष भयो मैले यो शास्त्र हेर्नु थालेको, यो मैले पढ्नु थालेको, मैले सबैमा हेर्दाखेरि कुनैमै बलि भन्ने छैन रहेछ। बलि भन्ने पाउँदैन। 40 वर्ष पढेँ मैले। अहिले 40 वर्ष अहिलेसम्म पढ्दाखेरि मैले अहिले पनि यो किताबहरू ल्याएर पढेको छु, हेर्छु।
तर मैले त्यो किताबभित्र मैले कुनै पनि भेटिनँ बलि भन्ने। मैले त्यो बलि भन्ने कुरो चाहिँ के हो र बलि हिदम बलि त खरम खाए भन्छ। अब उहिलेको बाजेहरूले लामाहरूले हिदम बलि बलि चढा भन्छ। बलि भनेको त एउटा अर्पण गर्ने हो नि त, चढाउने हो नि त। हामीले जस्तो फलफुल चढाउने, तोर्मा चढाउने, हामीले चामल चढाउने, धुप चढाउने, बत्ती चढाउने, अनि हामीले त्यसलाई बलि भन्छ नि। अब बलिभित्र पनि फेरि नर बलि भन्ने चाहिँ मान्छे नै काटेर चढाउँथे पहिले। पशु बलि अहिले नर बलि त अहिले दिँदैन, किनभने अहिले त कानुनले पक्रिँदैन। तर यो जुन चाहिँ यो हामी बसेको ठाउँमा पशुहरूलाई पनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन। के भन्छ एनिमल राइट्स भन्छ। एनिमल राइट्स छ यहाँ। अहिले यहाँ कुखुराहरूलाई खुट्टामा बाँधिदियो भने पुलिसले आएर पक्रेर लान्छ। यहाँ मान्छेले फाइन लाउँछ यो ठाउँमा। यो अस्ट्रेलिया यो विदेशमा यस्तो यस्तो लाउँदो रहेछ। अब हाम्रोतिर चाहिँ अब सब प्राणीलाई मार्ने, काट्ने, भोग लाउने, अनि उल्टो काम गरेपछि अनि देश कहिले बनिन्छ त? अनि सबैभन्दा पहिला विचार राम्रो हुनु पर्यो नि। राम्रो चढाउनु पर्छ। चढाउनु पर्छ, त्यो परम्परा हो हाम्रो तर काटेर होइन नि त, मारेर घोचेर होइन नि त। त्यो परम्परा चाहिँ उल्टो, सबै उल्टो, सबै मारालाई दिएको। मारा भनेको कन्ट्रोलमा हुन्छ संसारी देवी देवताहरू। संसारी देवी देवता चाहिँ मारा भन्नेको कन्ट्रोलमा हुन्छ। त्यो माराको कन्ट्रोलमा भएपछि प्राणीहरू हत्या गर्नु हुँदैन। प्राणी हत्या गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नै बाबुआमा हत्या गरेको जस्तो हो भनेको छ। छेउमा धर्मकै शास्त्रमा गीताभित्र लेखेको छ, हिन्दूको पुराणभित्र लेखेको छ, के अरे पुराणभित्र लेखेको छ, कुरानभित्र मुसलमानको कुरानभित्र लेखेको छ, हाम्रो के अरे बाइबलभित्र पनि लेखेको छ, हाम्रो यहाँ के अरे किराँतको मुन्दुमभित्र लेखेको छ, हाम्रो यहाँ के अरे त्रिपिटकभित्र लेखेको छ, हाम्रो के अरे बुद्ध धर्मको भित्र त त्रिपिटकभित्र लेखेको छ। बलि भन्ने छैन। बलि भन्ने सब उल्टो। त्यो भएर देश नबनेको। यो कुरो एकदम याद गर्नुपर्छ। यो त कानुन लाउनुपर्छ क्या संसारलाई, यो बलि चढाउनेहरूलाई त। तपाईँले बलि भनेको त काट्ने, मार्ने, हत्या गर्ने होइन नि त। भोलिदेखि सुरु हुँदैछ अब सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन एकदम। अब अनि त्यतिखेर अब त्यो बलि चढाउने चाहिँ त्यो प्रथा नराम्रो। अब अहिले हाम्रो उहाँ फेरि दुईवटा यस्तो भएको छ कि मान्छेले नबुझेर, एउटालाई आर्य र मङ्गोलियन भने। फेरि आर्य भनेको चाहिँ फेरि शब्द चाहिँ फेरि के हो भनेको चाहिँ ओम आर्यलोकी सपरिवार आर्गम पादम पुष्पे धुपे आलो गेन्दे सेप्ता भन्छ। आर्य भनेको चाहिँ ढाचोम्बा भन्छ, भगवान्देखि मुनिकोलाई आर्य भन्छ, आर्य भन्छ। अनि मङ्गोल भनेको चाहिँ त्यो के हो भनेको चाहिँ त्यो मङ्गोल भनेको चाहिँ ओम बेजर सत्तुसँग मनु भनेको चाहिँ मान्छे। हे मनुखे भनेको, मनुखे भनेको, मनु भनेको मनुखे भनेको, मनुखे भनेको चाहिँ मान्छे भनेको। अनि अहिले हाम्रो ठाउँमा दुईवटा यसरी लडाइँ पर्नु आँटेको छ। यो ठाउँमा हामी यहाँ विदेशबाट हेर्छु, त्यो होइन मान्छे एकतिर हो त्यस्तो हुन्छ, नराम्रो हुन्छ, खालि त्यो नराम्रो काम गरे नराम्रो हुन्छ। त्यो गरेर चाहिँ मनु भनेको चाहिँ मान्छे हो। मान्छे भनेको सबै ह्युमेन हो, पिपल भनेको हामी मान्छे हो। मान्छे चाहिँ एउटा हो नि त। मान्छे त एउटा मात्र नि। गाई गोरु हो भने, गाई हो भने सिङ उम्रेको हुनु पर्यो, बाख्रा हो भने पनि सिङ उम्रेको हुनु पर्यो, त्यसको आकारै फरक हुन्छ। चरा हो भने चराको फरक हुन्छ। अब मान्छे हो हामी, हाम्रो मान्छेको आकार हाम्रो फरक छ। अनि हामी सबै मान्छे हो। वर्ण अलिअलि कालो होला, सेतो होला, पहेँलो होला, हरियो परेको होला। त्यो वर्ण भनेको त्यो कस्तो हुन्छ नि, यो जुन चाहिँ संसारको यो वातावरणले गर्दाखेरि त्यस्तो हुँदो रहेछ। कस्तो चिसो ठाउँमा बस्यो भने त्यसै सेतो हुने, तातो ठाउँमा बसेको भने कालो भएर जाने, धेरै हावा बाटोमा बस्यो भने, हावा लाग्ने ठाउँमा बस्यो भने त्यो अर्कै प्रकारको हुने। अनि त्यहाँदेखि अलिक सेपमा बस्यो पहेँलो हुने, हरियो प्रकारका हुने। त्यस्तो प्रकारको वर्ण चाहिँ के भएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यहाँको वातावरणको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको। अनि हाम्रो परम्परा भनेको चाहिँ वैदिक सनातन धर्मबाटै आएको। भगवान् बुद्ध पनि पहिला वैदिकै हो, वैदिक सनातनै हो, वैदिकबाट आएको। अब अहिले हाम्रो कतिले चाहिँ अब त्यो संस्कृत भाषा नबुझेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वैदिक भनेको चाहिँ होइन, हाम्रो छेउको भाषा होइन भन्छ। सनातन भनेको नि छेउको भाषा होइन, हाम्रो धर्मको भाषा होइन भन्छ। तर त्यो छेउकै भाषा हो। त्यो धर्मको त्यो जुन चाहिँ हाम्रो संस्कृत भाषाबाट, संस्कृत र पाली भाषा नि बाट नि के अरे काल्पा धाङपो हिगी भन्छ, त्यहीँबाट आएको त्यो कुरो चाहिँ। अनि हाम्रोमा आउँदाखेरि चाहिँ
अनि हामीमा आउँदाखेरि त्यस्तो प्रकारको हरेक प्रकारको अनि हामी मानिसहरू चाहिँ जब हामी मानिस भयो 2 करोड वर्ष मात्रै 2 करोड वर्ष मात्रै हुँदैछ हाम्रो मान्छेको रूपमा आएको हामी मान्छे सिर्फ 2 करोड मात्रै हुँदैछ 20 मिलियन भन्छ इङ्ग्लिसमा 20 मिलियन मात्रै हुँदैछ हाम्रो मान्छेको रूपमा आएको हामी मान्छेको यस्तो आकारमा आएको त्योभन्दा अगाडि त बाँदर हो हामी त बाँदरको रूपमा थियो बाँदर ठ्याक्कै बाँदर हो बाँदरको रूपबाट चाहिँ त्यहाँदेखि हामी त्यो के अरे हाम्रो पुण्यको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी राम्रो 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 हुने जस्तै तपाईँको घरमा पुण्य एकदम राम्रो छ बाजे पुर्खाले पुण्य गर्छ छोराछोरी राम्रो झरर बलेको अनुहार बलेको जन्मिन्छ राम्रो राम्रो भएर चट्ट परेको जन्मिन्छ छोराछोरी पनि हात खुट्टा सिलिक्के परेको राम्रो अनुहार परेको जिउ डाल परेको त्यो के जन्मिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पुण्यको तेज हो पुण्यको धर्मको तेज हो त्यो धर्मको तेजले गर्दाखेरि त्यसरी जन्मिन्छ अनि काट्ने मार्ने घोच्ने अनि बलि चढाउने भगवान्लाई उल्टो उल्टो गरेपछि त त्यो कस्तो हुन्छ त जस्तै कुहिएको जिनिस भगवान्लाई चढायो भने सुँगुर भएर 500पट्टि जन्मिन्छ अरे कुहिएको तेलहरू जस्तै मैला तेलहरू यस्तो भएर चढायो भने पुतली भएर 500चोटि जन्मिन्छ भने त्यसरी नै हामी मान्छे 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 भएपछि मानव भएपछि मानवको व्यवहार गर्नुपर्छ मानवले चाहिँ मानवको व्यवहार गरेन भने चाहिँ दानवको व्यवहार कहिले गर्नु हुँदैन परम्परा हो हाम्रो परम्परा हो त्यो परम्पराभित्र हाम्रो परम्परा विभिन्न प्रकारको नराम्रो परम्पराहरू पसेको छ त्यो परम्परालाई हामीले बिस्तारै केलाउनुपर्छ चामल केलाएको जस्तो धान कुटेपछि चाहिँ भुस हुन्छ कनिका हुन्छ त्यहाँदेखि बिहा हुन्छ ढुङ्गा हुन्छ त्यसमा चिल्सा हुन्छ सबै केलाउँदै 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 गएपछि अनि सर्लक्क चामल हुन्छ कनिका एकपट्टि राख्यो बिहा एकपट्टि राख्यो ढुङ्गाहरू चिल्साहरू एकपट्टि राख्यो अनि त्यो चामल जस्तो सर्लक्क भएपछि अनि त्यो चामल चाहिँ योग्यता हुन्छ नि खानु त्यस्तै प्रकारले हामीले त्यसरी नै हाम्रो तृतीक विचारहरूलाई त्यो तृतीक भनेको चाहिँ हाम्रो विचार नराम्रो रङ भ्यू भन्छ इङ्ग्लिसमा त्यो नराम्रो विचार के मिथ्या दृष्टिलाई चाहिँ तृतीक भनिन्छ त्यस्तो विचारहरू चाहिँ हामीले जस्तो कि धर्मलाई नराम्रो हेर्ने भगवान्लाई नराम्रो हेर्ने सत्सङ्गलाई नराम्रो गरेर हेर्ने त्यस्तो दृष्टिहरू चाहिँ हामीले छोडिदिनुपर्छ त्यस्तो अनि त्यस्तो प्रकारको तृतीक दृष्टिहरूले चाहिँ कहिल्यै पनि योगदान पुर्याउनु सक्दैन अरे भगवानको वचनहरूलाई भगवानको आशिषहरू त्यस्तो प्रकारको बाट चाहिँ हामीले कहिले पनि प्राप्त हुँदैन अरे त्यस्तो प्रकारको गर्ने तृतीक विचारको त्यस्तो प्रकारकोले गर्यो भने त्यो कहिले पनि सफलता हुँदैन अरे त्यस्तो चाहिँ त्यो तृतीकहरूले चाहिँ त्यो तृतीकहरूको चाहिँ अब सङ्गार हुन्छ फेरि कतै तृतीकहरू नराम्रो काम गर्नेहरू अब त्यस्तो बलिहरू चढाउने यस्तो चढाउने यस्तो हुन्छ भनेर जस्तै तिमी स्वर्ग जान्छ गोरु काट्नुपर्छ गाई काट्नुपर्छ भन्यो भने त्यो अति नै त्यो चाहिँ तिमीलाई त्यसलाई बाधा पुऱ्याएको धर्ममा बाधा पुऱ्याएको धर्ममा बाधा पुऱ्याएको हो त्यो बाधा पुऱ्याएर भोग लाउनुपर्छ बलि लाउनुपर्छ भने कहिले पनि पुऱ्याउँदैन त्यो उल्टो सबै उल्टो हो त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी नै छ त्यो भगवान्ले यहाँ भगवान्ले भनेको छ के भनेको छ भने भगवान्ले नै भनेको कुरो चाहिँ के छ भने तपाईँको अगम र अधिगम भित्रले भनेको छ अगम भनेको चाहिँ तोक्पा भन्छ अधिगम भनेको चाहिँ लुङदाङ तोक्पा भनेर तोक्पा त लुङदाङ तोक्पा भन्ने छ त्यो भित्र छ त्यो भित्रबाटै आएको सबै धर्महरू सबै त्योबाट आएको लुङदाङ तोक्पा भने त अगम र अधिगम इङ्ग्लिसमा रियलाइजेसन र लिटरली ट्रान्समिसन भन्छ त्योबाट आएको कुरोलाई चाहिँ अनि हामीले चाहिँ अनि सबै धर्मको परम्परा विभिन्न त्यहाँ मिसिएको हरेक कुरो प्रकार मिसिएको छ त्यो मिसिएको कुरोलाई हामीले छुट्याउनु जान्नुपर्छ अध्ययन गर्नुपर्छ पढ्नुपर्छ तब मात्रै हामीले अनि यो कुरो के लेखेको रहेछ अनि यो भगवान्ले भनेको हो होइन त्यसलाई निष्कर्ष गर्नुपर्छ तर तन्त्रभित्र चाहिँ हामीले विश्वासबाट जाने हो सूत्र पनि विश्वास जाने तन्त्रमा चाहिँ ठुलो भक्ति चाहिन्छ फेरि उल्टो भक्ति हुँदैन फेरि समय चाहिन्छ समय भनेको चाहिँ गुरु धाराको उसलाई कसम चाहिन्छ कसम भनेको सिल चाहिन्छ सिल जस्तो त्यो भएर मात्र तन्त्रबाट चाहिँ हामी पारदर्शी हुन्छौँ किन तन्त्र भनेको चाहिँ हाम्रो भगवान बुद्धले चाहिँ भित्री जुन चित्तको बारेमा भनेको कुरो हो त्यो चित्तमा भास्ट टिचिङ अफ माइन्ड भन्छ इङ्ग्लिसमा
त्यो भगवान बुद्धले त्यो टिचिङ गरेको त्यो कुरो चाहिँ आकाशलाई नापेको जस्तो हुन्छ। हामीले त्यसलाई खोज्नु थाल्यो भने हाम्रो हजारौँ चुरी जान्दा पनि भेट्दैन। जब बुद्ध नउजिन्सम्म त्यो पत्ता लाग्दैन। त्यस्तो गर्दा चाहिँ अनि सूत्रभित्र चाहिँ सजिलो छ, सजिलो प्रकारले जान्ने सिक्ने त्यो प्रकारको छ, त्यो गर्ने हो हामीले। त्यसरी गरेर चाहिँ अनि हामीले कस्तो भने धर्मको मित्रहरू चाहिँ हामीलाई, सत्सङ्गको मित्रहरू चाहिँ अति नै खाँचो हुन्छ हामीलाई। सत्सङ्ग भन्ने हुन्छ, सत्सङ्ग भनेको चाहिँ अब सङ्घ भन्ने कुरो चाहिँ अब घेदुन भन्छ। त्यो सत्सङ्ग भन्ने कुरो चाहिँ छैन भने चाहिँ हामीले गर्नु सक्दैन धर्म। अनि सत्सङ्गद्वाराबाट नै हामीले त्यहाँदेखि अनि गोप्य तन्त्रको कुरोहरू पनि बुझ्नु सक्ने, सूत्र तन्त्र दुइटैको कुरो बुझ्नु सक्ने, सरल तर्काको बुझ्नु सक्ने। अनि त्यो बुझेपछि अनि हामी अनि त्यसलाई मन्त्रमुक्त हुनुसक्छ अरे। जस्तै अब फेरि अघि पाङ्जा भनेको, पाङ्जा भने छोड्ने कुरो। त्यो पाङ्जा भन्ने चाहिँ त्यो छोड्ने, द 3 थिङ्स टु बी एभोइडेड भन्छ। तीनवटा पाङ्जा सुम भने तीनवटा चाहिँ त्यो तीनवटा चाहिँ हामीले छोड्ने। त्यो चाहिँ अब चाहिँ बुद्धले चाहिँ के भनेको छ भने बुद्धको सानो मूर्ति अथवा बुद्ध अथवा भगवानको जे होस्, प्रतिमा होस्, भगवानको जुनै होस्, भगवानको सानो अक्षर कुनै प्रकारको पनि बाटोमा भेट्यो, अब भगवानको फोटो भेट्यो अथवा गऱ्यो भने थपक्क टिपेर टाउकोमा राख्नु अथवा चोखो ठाउँमा राख्नु भनेको रहेछ। त्यसरी त्यो चोखो ठाउँमा राख्यो भने हाम्रो पुण्य बढेर जान्छ अरे। जस्तै भगवानले जस्तै एउटा सानो एकदम टाइनी, इङ्ग्लिसमा भन्दा टाइनी, सानो एकदमै सानो एउटा के भगवानको सानो देख्यो भने त्यसलाई चट्ट गरेर राखेर सफा ठाउँमा राखिदिनु, कि टाउकोमा यसो राखेर कि लगेर ठक्क आफ्नो गोजीतिर राखेर राम्रो ठाउँमा राखिदिनु अरे। त्यस्तो राख्यो भने त्यो भगवानको त्यो पुण्यले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दिनदिनै हाम्रो पुण्य बढ्छ अरे। त्यसरी अनि त्यो भगवान अनि हाम्रो त्यहाँदेखि चाहिँ अनि कस्तो आउँछ र भने चाहिँ हाम्रो त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले भगवानमाथि चाहिँ हामीलाई श्रद्धा आउँछ र। भगवानमाथि श्रद्धा आउने, धर्ममाथि श्रद्धा आउने, सङ्घमाथि श्रद्धा आउने, सत्सङ्गमाथि श्रद्धा आउँछ अरे। अनि त्यो श्रद्धा आएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि त्यो जुन लेखेको कुरोहरू, सानो लेखेको कुरो पनि अथवा भगवानको नाममा, अब अहिले त मान्छेले व्यापारको लागि के गर्छ, तर पनि उनीहरूले अब एउटा गरे पनि हामीले चाहिँ अब बुझ्नेले चाहिँ त्यसलाई हामीले संरक्षण गर्नु अरे। संरक्षण गरेर चाहिँ गऱ्यो भने पुण्य पाउँछ अरे। त्यो पुण्य पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो पुण्यको हैसियतले गर्दाखेरि चाहिँ रातो लुगा होस्, पहेँलो लुगा होस्, रातो पहेँलो लुगा ब्रस्ता हो। जस्तै च्याउर भन्छ भगवानको, त्यो च्याउरहरू जस्तै सङ्घारले लगाएको हुन्छ, रातो पहेँलो, जस्तै पहेँलो प्रकारको, यस्तो रातो प्रकारको यस्तो लगाएको हुन्छ। यस्तो प्रकारको लुगाहरू भेट्यो भने, यस्तो प्रकार रातो प्रकार भेट्यो भने त्यसलाई पनि लगेर राम्रो ठाउँमा चढाउनु अथवा चट्ट गरेर त्यो राख्नु अरे। त्यो राख्यो भने त्यसले पनि पुण्यको हैसियत हुन्छ अरे। त्यो पहिलो गर्ने काम त्यसलाई हामी अब छोड्ने र गर्नेको काममा आउँछ। त्यस्तो प्रकारको अनि त्यहाँदेखि हामी त्रिरत्नमाथि हामीले बुद्ध धर्म सङ्घ भने जस्तै भगवानमाथि, धर्ममाथि, सङ्घमाथि, सत्सङ्गमाथि हामीले उसमाथि चाहिँ अनि त्यहाँदेखि हाम्रो हेर्ने दृष्टि चाहिँ त्यहाँदेखि राम्रो भएर जान्छ अरे। राम्रो भएर गएपछि चाहिँ हाम्रो शुद्ध दृष्टि शुद्ध हुने अनि भएर जान्छ अरे। अनि तेस्रोमा चाहिँ हामीले त्यहाँदेखि अनि हामीले सत्सङ्गको खाँचोहरू हुन्छ। हामीले सत्सङ्गलाई साथीभाइ अनि जो हाम्रो साथी आफ्नो गुरुमाथि अथवा अनि हाम्रो भगवानमाथि अनि धर्ममाथि अनि सङ्घमाथि हामीले हेर्ने, उहाँहरूलाई हेर्ने, हिँड्ने दृष्टि गर्ने। अनि जस्तै गुरुहरूको छायामा टेक्नु हुँदैन अरे। जस्तै गुरुहरूको छायामा टेक्नु नहुने, गुरुहरूको छायामा टेक्दा चाहिँ हामीलाई आफ्नो पुण्य घट्छ अरे। गुरुको छायामा नटेक्नु अरे, छायामा नटेक्नु। अनि गुरु बसेको स्थानमा ठ्याचक्कै नबस्दिनु अरे, त्यहाँ पनि पुण्य घट्छ अरे। अनि ढोग्नु अरे, बरु ढोग्ने। अनि गुरु बसेको ठाउँमा कुल्चिनु हुँदैन अरे।
कुल्चिनु हुँदैन अरे, कुल्चिनु हुँदैन अरे, कुल्चिनु हुँदैन, अनि छाया कुल्चिँदैन, उफ्रिनु हुँदैन अरे। त्यस्तो उफ्रियो भने त्यो पुण्य गर्छ अरे। हामीले जस्तो ठी भन्छ अब होइन, आसन भन्छ, त्यो आसनमा अथवा बसेको ठाउँमा कुल्चिनु हुँदैन अरे। अनि यस्तो हामीले शास्त्रहरू लेखेको शास्त्रहरू हुन्छ, भगवानको फोटोहरू हुन्छ, खुट्टाले टेक्नु हुँदैन अरे, खुट्टाले टेक्नु हुँदैन अरे। छट्टै गरेर खोरेर सफा ठाउँ गरेर टक्क माथि राख्ने अरे। त्यसरी राखेपछि चाहिँ अब पुण्य बढ्छ अरे, नभए पुण्य घट्छ अरे त्यसो गऱ्यो भने। अनि त्यसो गर्दा चाहिँ अनि तपाईँले त्यसरी नै अनि साथीसँगहरू चाहिँ अब सत्सङ्ग चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ अरे, सत्सङ्गहरू। त्यो सत्सङ्गद्वाराबाट नै अनि हामीले गरेको काम क्रियाहरू हरेक काम गरेर चाहिँ पुण्य बढेर जान्छ अरे। जब पुण्य बढ्छ त्यहाँदेखि हाम्रो हरेक कुरो त्यहाँदेखि फलिफाप भएर जान्छ अरे। त्यसरी नै तपाईँको अनि जसरी अनि हामीले त्यहाँदेखि गुरुहरूलाई होइन, धर्मलाई, भगवानको मूर्ति होस्, प्रतिमा होस्, भगवानको के अरे फोटो होस्, भगवानको मूर्ति होस्, भगवान शास्त्र होस्, वेद होस्, त्यसलाई हामीलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। रेस्पेक्ट भनेको मर्यादा गर्नुपर्छ अरे। त्यो मर्यादा गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ पुण्य बढेर जान्छ अरे। अनि हामी जस्तो दुर्गति लोक जस्तोमा जन्मिनु पर्दैन, जस्तो चाहिँ पशु जस्तोमा जन्मिनु नपर्ने, नर्क जस्तोमा जन्मिनु नपर्ने, प्रेत जस्तोमा जन्मिनु पर्दैन अरे। त्यस्तो गरेर अनि त्यसरी त्यो रेस्पेक्ट गरेको, त्यो रेस्पेक्ट गर्नु भनेको चाहिँ एउटा आधार गर्नु भनेको, मर्यादा गर्नु भनेको चाहिँ आफ्नो पुण्य बढ्नु अरे। अनि धनी भएर जाने, अनि बुद्धिमानी भएर जाने, ठुलो भएर हुने, ठुलो विद्वान भएर जाने, घरमा शान्ति भएर जाने, देशमा शान्ति भएर जाने, आफ्नो अनि त्यस्तो भएर जान्छ अरे। त्यस्तो गुरुहरूको धर्महरूको अनि हामी अपमान गर्यो, हामीले त्यसलाई रेस्पेक्ट गरेन, जुन हामीले मर्यादा गरेन, अपमान गर्यो भने त्यो पुण्य घटेर जाएपछि अनि त्यहाँदेखि हाम्रो त्यो हजारौँ वर्षसम्म हामी पुण्य घटेर जाने, त्यो पाप प्रायश्चित हुनु सक्दैन अरे। अनि त्यसरी नै अनि हामीले अनि गुरुले भनेको वचनहरूलाई चाहिँ बुद्धको वचन हो भनेर सम्झिनुपर्छ, भगवानको वचन हो भनेर। अनि वचन चाहिँ अनि धर्म चाहिँ अब जस्तै कि शरीर चाहिँ एउटा सत्सङ्ग हो अरे। यो हाम्रो शरीर चाहिँ सत्सङ्ग अरे। जस्तै सत्सङ्गमा लाग्नेहरूको जस्तै शरीर भने गुरुको शरीर चाहिँ सत्सङ्ग हुन्छ अरे। वचन चाहिँ धर्म अरे। अनि भित्र चित्त चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ भगवान अरे। चित्त भनेको सबैको हृदयभित्र भगवान छ भनेको छ, बुद्ध छ अरे भित्र। तर त्यो बुद्धलाई चाहिँ हामीले नचिनेको हो अरे। अब त्यो बुद्धलाई हामीले नचिन्दाखेरि चाहिँ त्यो बुद्ध चाहिँ कहाँ त छ भने हामी बुद्ध चाहिँ खोज्छ अरे, भगवान खोज्छ अरे। भगवान चाहिँ कहाँ छ हजुर भनेर हामीले चाहिँ खोजिन्छ अरे। तर भगवान वास्तविकमा हाम्रो यो चित्तभित्र छ अरे। अनि शरीरलाई गुरुहरूको शरीरलाई चाहिँ सत्सङ्ग हो अरे भनेर बुझ्नुपर्छ अरे। वचन चाहिँ शास्त्र हो भनेर बुझ्नुपर्छ अरे। चित्त चाहिँ के हो त भने चित्त चाहिँ भगवान हो भनेर। त्यो भगवान उसकोमा छ, मेरोमा छ, दुईकोमै छ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले आधार गर्नुपर्छ, मर्यादा गर्नुपर्छ, रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ अरे। त्यो गरेको पुण्यले चाहिँ फलले चाहिँ अनि हामी दिन प्रत्येक अनि बढ्दै जान्छ अरे। अनि त्यो पुण्यको हैसियतले चाहिँ हामीलाई रिसहरू पनि कम हुने, लोभहरू पनि कम हुने, अविद्याहरू कम हुने, अहङ्कार कम हुने, घमण्ड कम हुने। त्यस्तो त्यो तेजको कारणले, त्यो पुण्यको तेजले चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अरे। त्यो पुण्यको तेजले गर्दाखेरि चाहिँ सर्वप्राणीको कल्याण र कल्याण हुन्छ र आफूलाई पनि कल्याण हुने, अरूलाई पनि कल्याण हुने, अनि मन्त्रमुक्त हुन्छ अरे। त्यस्तो प्रकारको अनि जुन चाहिँ हामीले तन्त्रभित्र चाहिँ अब तन्त्र, सूत्र र तन्त्र भनेको दुई प्रकारको शास्त्रहरू छ। त्यो सूत्र भनेको चाहिँ सजिलो मार्ग हो, तन्त्र भन्दा अलिकति गाह्रो मार्ग हो। त्यो चाहिँ किन गाह्रो मार्ग भन्दाखेरि चाहिँ चित्तको बारेमा धेरै विश्लेषण गरेको हुन्छ। चित्तको बारेमा विश्लेषण गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चित्त भनेको चाहिँ कस्तो चिज हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चित्तभित्र चाहिँ हाम्रो चेतना हुन्छ। जुन चेतना हुन्छ, जो चेतना 8 प्रकारको चेतना हुन्छ अरे। 8 प्रकारको चेतना चाहिँ के कस्तो हुन्छ भने चाहिँ हामीले जस्तो कि जुन पञ्च स्कन्द भन्छ,
अनि पञ्चस्कन्धभित्र चाहिँ जस्तै आँखाबाट हेर्ने पनि एउटा चेतना हो, सुँघ्ने यो नाकले सुँघ्ने यो जुन बास्ना हुने यो पनि एउटा चेतना हो, जुन हामीले मुखबाट जिब्रोले थाहा पाउने गुलियो अमिलो पिरो तातो चिसो जिब्रोले थाहा पाउँछ, यो पनि एउटा चेतना अरे। अनि कानले सुन्ने पनि एउटा चेतना हो अरे। अनि स्पर्श भने हामीले यसो चिमार्दाखेरि आया भन्ने हुने, यस्तो गरेर समात्दा स्पर्श, त्यो पनि चेतना हो अरे। अनि मनमा दुख्ने पिर पर्ने भित्र मनमा त्यो चेतना हो। अनि अब यो समग्रमा एउटा हुन्छ अरे, ग्रोसियस भन्छ इङ्ग्लिसमा, जुन चाहिँ एउटा हुने त्यो एउटा। अनि फेरि सुषमा हुने, त्यो सुषमा भनेको एकदमै सानो टाइनी भन्छ, अब एकदमै त नि सेन्सुरेन्स भन्छ इङ्ग्लिसमा, त्यो सुषमा चाहिँ अति नै सानो त्यो चेतना हुन्छ, त्यो सुषमाद्वाराबाट चाहिँ अनि हामी मरेर जाँदा चाहिँ सबै कुरो छोड्छ अरे पछि यो अनि पछि सानो हुन लास्टमा सुषमा मात्र रहन्छ। अनि त्यो सुषमाको भित्र चाहिँ कर्म बसिएको हुन्छ अरे, कर्मको फलहरू बसेको हुन्छ। अनि हरेक कर्म गरेको छ, शरीरले कर्म कस्तो गरेको छ, वचनले कर्म कस्तो गरेको छ, चित्तले कर्म गरेको छ, त्यही अनुसारले अनि त्यो बाँडेर जान्छ अरे। जस्तै एउटा आँपको बिरुवा ठ्याक्क रोप्दाखेरि रुख हुन्छ, रुख भएपछि त्यो एउटा बिरुवा हुन्छ, बिरुवा भएपछि रुख हुन्छ, रुख पछि हाँगा हुन्छ, हाँगा हजारौँ फुल फुल्छ, हजारौँ फुल फुलेपछि त्यहाँभित्र चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ, दाना हुन्छ। त्यो दाना चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दा त्यो अघि एउटैबाटै आएको हो। त्यसरी त्यो जुन चाहिँ सुषमा भन्ने चाहिँ त्यसरी छरेर बसेको हुन्छ र सानो गरेर बसेको हुन्छ। अनि जस्तै अहिले कमिला देख्छु, कमिला पोको देख्छ, त्यस्तो कारणले गर्दा उसले कायाको कर्म बिग्रेर, वाकको कर्म बिग्रेर, चित्तको कर्म बिग्रेर, शरीरबाट गरेको कर्म बिग्रिने, मनबाट गरेको कर्म बिग्रिने, वचनबाट गरेको कर्म बिग्रिने, अनि त्यसरी त्यो जुन त्यसरी गएर बस्दिने, अनि पोका कमिला बनिएको जस्तो त्यो हजारौँ कल्पसम्म बस्छ त्यसरी। अनि मान्छेको जुनी आउँदाखेरि चाहिँ मानवताको जीवन सबै मानव हो, हामी मान्छे हो, हामी त्यो रङलाई मात्र छुट्याउने। मानवको चोलो आउँदाखेरि चाहिँ धर्म गर्नु हामीले बिर्सिनु हुँदैन। धर्म भनेको कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ चित्तबाट आउँछ। लुङदङ तोक्पा भनेको छ अगम र अधिगमबाट आउँछ भनेको छ। द रियलाइजेसन र लिटरली ट्रान्समिसन भन्छ इङ्ग्लिसमा, त्यहाँबाट आउने हो। त्योबाट निक्लिएको कुरोले चाहिँ अनि हामीलाई सर्व प्राणीको कल्याण गर्नु सक्छ। धर्मको हेतु जस्तो धर्म धातुबाट चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ धर्म धातुबाट चाहिँ अनि धर्मकाया, सम्भोकाया, निर्माणकाया, अनि त्यहाँभित्र धर्मकायामा भित्र पनि अनि धर्मकाया, सम्भोकाया, निर्माणकाया तीनवटै हुन्छ। फेरि सम्भोकायाभित्र धर्मकाया, निर्मकाया, सम्भोकाया हुन्छ। फेरि निर्माणकायाभित्र पनि धर्मकाया, सम्भोकाया, निर्माणकाया हुन्छ। यी एउटा धाराहरू हुन्छ। यी धाराबाट आएको तन्त्रभित्र यो विश्लेषण गरेको छ, यसलाई व्याख्या गरेको छ। सूत्रभित्र त्यति व्याख्या गरेको छैन। तन्त्रभित्र तपाईँले अब थाहा हुन्छ, ठुल्ठुलो गुरुहरूले भन्छ। अब मैले पनि अब यो मैले जानेको कुरो तपाईँहरूलाई सिकाएको भनेको है। अब यो कहिले मैले समय पाउँदा यसरी आएर तपाईँहरूलाई सिकाउने गर्छु। अनि त्यसरी त्यो जुन चाहिँ तन्त्रभित्रको गरेको कुरोले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ गुरुको शरीर चाहिँ सत्सङ्ग हो, वचन चाहिँ धर्म हो, चित्त चाहिँ भगवान हो। र त्यो भगवान चाहिँ सबैमा छ। तर त्यो भगवानलाई त्यो जुन चाहिँ हाम्रो हिमालयन भाषामा जुन लामा भाषाबाट धेसेदिङपो भन्छ, त्यो सुगता भन्ने, त्यो सुगता भन्ने चाहिँ तिम्रोमा छ, मेरोमा छ, सबैकोमा छ अरे। तर नचिनेको त्यो बुद्धको ज्ञान चाहिँ त्यो जुन बुद्ध भन्ने चाहिँ ज्ञान हो। त्यो ज्ञान भन्ने त्यो ती छ अरे। त्यो चाहिँ कहाँबाट निक्लिन्छ, कसरी आउँछ भन्दाखेरि आफ्नो कर्मद्वाराबाट आउँछ। कर्मबाट बनिने हो। त्यो कर्मबाट बनिएको कुरोले चाहिँ हामीले अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो कर्मलाई चाहिँ हामीले प्रार्थनाद्वाराबाट गर्ने, पूजाद्वाराबाट गर्ने, विधिबाट गर्ने, शुद्ध कर्म गर्ने। जस्तै धर्म, कर्म, समय, महामुद्रा भन्छ। अब यो चारवटा द्वारबाट चाहिँ हामी मुक्ति हुने हो। धर्म भन्नेको चाहिँ एउटा दर्शन हो। दर्शनभित्र चाहिँ धर्म भन्नेले चाहिँ धर्म भन्नेको चाहिँ दर्शन हो। दर्शनभित्र दर्शन छैन भने कोही पनि मुक्ति हुँदैन। धर्मले दर्शन पछि के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि धर्म आयो, धर्मको त्यहाँदेखि अनि कर्म आयो। कर्म गर्नुपर्छ हामीले। कर्म गरेन भने फेरि हामीले
भौतिक कर्मले चाहिँ पारदर्शी गर्दैन। हामीले आध्यात्मिक त कर्म गर्नुपर्छ। भौतिक कर्मले त पेट भर्ने काम मात्रै गरेको हो। त्यो हामीले हातमुख जोड्ने काम, पैसा कमाउने काम मात्रै हो। तर त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्नुभयो, त्यसलाई हामीले कसरी गर्ने, कमाएको त्यो पैसाहरूलाई हामीले ठाउँमा प्रयोग गर्यो। जस्तो मन्दिर बनाउने, गुम्बा बनाउने, बाटो बनाउने, स्कुल बनाउने, ठुलो अब दान दक्षिणा ठुल्ठुलो पाठ पूजाहरू गर्ने, अनि त्यहाँदेखि हामीले राम्रो राम्रो बाटो सिकाउने, ज्ञानहरू राख्ने, यस्तो त्यस्तो गऱ्यो भने त्योले चाहिँ फेरि राम्रो हुन्छ। त्यो अघि गएको कर्मले चाहिँ सुल्टो हुन्छ। अनि त्यो कर्म अब अर्को चाहिँ त्यहाँदेखि समय भनेको चाहिँ गुरुको वचन, कसम, गुरुले भनेको कुरो सुन्ने। गुरुहरूले के भनेको छ त्यो कुरोलाई हामीले आज्ञा पालन गर्ने। त्यो आज्ञा पालन गर्ने, त्यो आज्ञालाई चाहिँ हामीले नतोड्ने, धम्छिक भन्छ त्यसलाई। अब समय भन्छ संस्कृतबाट, त्यसलाई चाहिँ आज्ञा भन्छ। भनौँ त्यसको एउटा सिल पनि हो एउटा। त्यसलाई त्यस्तो पालन गर्यो भने चाहिँ अनि तिमी कहिले धोका हुँदैन अरे। अनि महामुद्रा भनेको चाहिँ ध्यान गर्ने अरे, ध्यान गर्न सिक्ने। ध्यान कसरी गर्ने? ध्यान गर्ने अब माला गाउनु पनि एउटा ध्यान गर्ने हो, घन्टी बजाउनु पनि एउटा ध्यान गर्ने हो, ढ्याङ्ग्रो बजाउनु एउटा ध्यान गर्ने हो। सबै ध्यान गर्ने तरिका हो, यो सबै ध्यान गर्ने तरिका हो। अनि ध्यान गर्ने, घन्टी बजाउने, जस्तै कन्स्ट्रक्सन, यो भनौँ कन्स्ट्रक्सन के अरे होइन, कन्स्ट्रेसन भन्छ। कन्स्ट्रेसन भनेको चाहिँ अब त्यसलाई एकीकृत गर्ने, ध्यान गर्ने। जस्तो कि ध्यान गर्ने, त्यो ध्यानलाई चाहिँ एक फोकस गर्नु लागि चाहिँ यो हरेक कुरो चाहिँ एउटा ठुल्ठुलो गुरुहरूले चाहिँ एउटा माध्यम बनाएको, यो गुरुहरू भगवान्ले नै माध्यम राखिदिएको। एउटा जस्तै घन्टी बजाउने मान्छेको मन एकदम जान्छ। जस्तै अब भगवान्लाई चढाएको, जस्तै घ्यालिङ भन्छ, जस्तो बाजा बजा बनाउने, अनि ढ्याङ्ग्रो बजाउने, अनि त्यहाँदेखि बाजाहरू बजाउने, शङ्ख बजाउने, यो सबै माध्यम हो। माध्यम कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हामीलाई ध्यान आउने, त्यस एकीकृत हुने, फोकस हुने त्यसमा। त्यस भएर चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ सम्झेर बुझेर त्यसलाई चाहिँ अनि त्यहाँदेखि एउटा ठुलो भावना लिएर चाहिँ अनि त्यसलाई हेर्ने दृष्टि, त्यसलाई गुणहरू चाहिँ ठुलो हुनुपर्दछ अरे। अनि त्यसरी अनि तपाईँले कुनै जानेन, कुनै प्रकारको जानेन, बुझेन भने पनि तपाईँले त्यसमा हरेस नखानु अरे। मैले जानिनँ, मैले बुझिनँ, मैले के गरेँ भन्ने त्यस्तो प्रकारको भावना भयो भने नि त्यसमा हरेस नखानु अरे। तिमीले त्यसमा खुसी चाहिँ भएन, दुखी भयो। तिमी जब तिमीले के अरे दुखी भयो, तिमीलाई अब दुःख भयो, बिमार भयो, कष्ट भयो, रोग लाग्यो, तिमीलाई हरेक प्रकार भयो, त्यतिखेर चाहिँ अनि भगवान् भन्ने सम्झिनु अरे। भगवान् भन्ने चाहिँ सम्झिनु चाहिँ नबिर्सिनु अरे। पटक जहाँ जाँदा पनि तिमीलाई भगवान् भन्ने चाहिँ नबिर्सिनु अरे। हे भगवान् भनेर सम्झिनु अरे। भगवान् भन्ने सम्झ्यो भने भगवान् र धर्म अनि सत्सङ्ग भन्ने चाहिँ कहिले नबिर्सिनु अरे। त्यो भगवान् सम्झ्यो भने चाहिँ अनि हामीलाई जहाँ गयो पनि हामीले त्यहाँ भगवान्को दयाबाट चाहिँ, दया र करुणाद्वाराबाट चाहिँ हामीलाई आशिष मिल्दछ अरे। आशिष मिल्दैछ र भगवान्को त्यहाँबाट एउटा तपबाट हामीलाई, एउटा तापबाट, एउटा ऊर्जाद्वाराबाट चाहिँ हामीलाई के मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एउटा आशिष मिल्छ अरे। त्यो आशिष मिलेकोले चाहिँ अनि हामीलाई त्यहाँबाट चाहिँ मन शान्ति भएर जाने, अनि हाम्रो रोगहरू पनि हट्दै जाने, त्यस्तो प्रकारको कुरो हुन्छ अरे। अहिले कोरोना भाइरस ग्रसित भइरहेको छ संसारमा। अब कति ठाउँमा त हराइ पनि सक्यो, तर भगवान्लाई सम्झ्यो भने त्यो पनि आफै हराएर जान्छ अरे। त्यो कर्मद्वारा बन्नेको त्यो कर्मबाटै हराएर जान्छ अरे, त्यस्तो भनेको छ भने। अनि त्यसरी अनि भगवान्लाई सम्झिने, भगवान्लाई चाहिँ भगवान्को करुणा र दयाद्वाराबाट चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ आशिष मिल्दछ अरे। यस्तै प्रकारले चाहिँ अनि हाम्रो ऊर्जाहरू, सकारात्मक ऊर्जाहरू चाहिँ हाम्रो त्यहाँदेखि बढ्छ अरे। सकारात्मक ऊर्जाले बढेपछि चाहिँ हाम्रो सकारात्मक ऊर्जाले चाहिँ हामीलाई सानो होस् ठुलो होस्, त्यो हाम्रो त्यो ऊर्जाले चाहिँ ठुलो बनाएर फलदायक हुन्छ अरे। त्यो फलदायक भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई राम्रो हुन्छ अरे। जीवनमा हामीलाई सफलता मिल्दछ अरे। त्यो सफलता मिलाउन लागि चाहिँ भगवान्को आशिष चाहिन्छ अरे, हामीलाई एउटा ब्लेसिङ चाहिन्छ अरे। त्यो आशिषद्वाराबाट चाहिँ अनि भएको कुरोलाई चाहिँ जसरी आकाशमा राति अँध्यारोमा आकाशमा बिजुली चम्के झैँ
त्यस बिजुली अँध्यारो रातमा औँसीको रातमा हामीलाई बिजुली झिलिक्क चल्किँदाखेरि हामीले झट्टै देख्छौँ नि। त्यस्तो प्रकारको भगवानको आशिषद्वाराबाट चाहिँ हामीलाई त्यस्तो कामहरू त्यस्तो मिल्दछ अरे, हाम्रो राम्रो हुन्छ अरे। हामी अप्ठ्यारो ठाउँ पर्नु आँटेको बेला पनि त्यहाँबाट हामीलाई बचाउँछ अरे। अनि त्यसरी नै तपाईँको अनि जसरी हाम्रो जुन चित्तहरूलाई हाम्रो भित्री शुद्धकरण भगवान छ हामीभित्र चित्तभित्र, त्यो चित्तलाई चाहिँ छोपेको छ अरे कालो बादलले जस्तो। त्यो कालो बादलले छेकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले केही पनि सोच्नु सक्दैन। त्यो कालो बादलले ढ्याप्प घामलाई छलेपछि घामको किरण र ज्योति भने प्रसाउनु दिँदैन, झुल्किनु दिँदैन। झुल्किनु नदिएपछि त्यहाँदेखि अँध्यारो भएर जान्छ। अनि जब त्यो बादल फाट्छ, बादल हट्छ, हटेपछि त्यहाँदेखि त्यो उज्यालो किरण र प्रकाशहरू फेरि प्राप्त हुँदै जान्छ। त्यसरी हाम्रो जीवनमा त्यस्तो प्रकारको हामीले प्राप्त हुन्छ अरे भनेर भगवानले भनेको रहेछ। अनि त्यस्तो प्रकारको हुँदाखेरि बुद्ध भनेको चाहिँ ज्ञान हो। भगवानले भनेको रहेछ त्यो शक्ति र यथार्थ कुरोले गर्दाखेरि तिम्रो जीवनमा जहिले तिमीले जीवनमा राम्रो भएर जानु सक्छ अरे। र संसारको दुःखको चक्राबाट पनि मन्त्रमुक्त हुँदछ अरे। र तिमीले बुद्धको दया र माया, भगवानको दया र माया भनेर भगवान ज्ञानको दया र माया, भगवानको दया र मायाद्वाराबाट तिमीले हरेक पलमा तिमीलाई खुसी मिल्दछ अरे। र खुसी मिल्दछ र तिमीलाई जहिले पनि अनि तिमीलाई साहित्य पुर्याउँदछ अरे। तिमी या त तिमी दुखी होस्, या त तिमी बिराम होस्, या त तिमी दुःख होस्, या त तिमी कुनै प्रकारको भूत प्रेत पिसाचहरूले मसानहरूले माराहरूले तिमीलाई ठुल्ठुलो दशाग्रहले ग्रसित पारेको छ र भने त्यतिखेर पनि तिमीलाई त्यो भगवानलाई सम्झेर तिमीले प्रार्थना गर्नु अरे। हे भगवान, मलाई कष्ट पर्यो, तिमीले सहायता गरिदिनु पर्यो। तत्काल तुरुन्त भगवानद्वाराबाट त्यहाँदेखि चाहिँ तिमीलाई त्यो प्रकारको दुःख कष्टहरूलाई चाहिँ अनि मन्त्रमुक्त हुँदछ अरे दुःखबाट। त्यसरी नै जस्तै उदाहरण दिएको रहेछ। जस्तो बिरामी मान्छेलाई दुखिरहेको छ, जस्तै एउटा मान्छे टाउको दुखिरहेको छ, एउटा बिराम भएर टाउको दुखिरहेको अथवा खुट्टा दुखेको छ, जिउ दुखेको छ, कुनै प्रकारको रोगले ग्रसित गरेको छ। जस्तै अब दुखेको छ भने जस्तै टाउको दुख्नेले एस्प्रिन दिँदाखेरि च्वाट्टै हुन्छ नि त, होइन? जस्तै हो त्यसरी नै खुट्टा दुख्नेलाई ब्रोफिन दिँदाखेरि च्वाट्टै हुन्छ। त्यस्तै प्रकारको औषधि भनेको चाहिँ जुन चाहिँ मेडिसिन, त्यो मेडिसिन चाहिँ जुन चाहिँ दबाई औषधि दिएको जस्तो हो अरे। भगवानले जो औषधि दिएको जस्तो त्यो प्रधान आशीर्वाद भनेको चाहिँ औषधि दिएको जस्तो अरे। त्यो औषधिले चाहिँ तिमीलाई जहिले पनि त्यसले चाहिँ तिमीलाई के गराउँछ भन्दा चाहिँ उत्पन्न गर्नु सक्छ अरे। के उत्पन्न गर्नु सक्छ भने त सही काम उत्पन्न गर्नु सक्छ अरे। सही नकारात्मक ऊर्जाद्वारा चाहिँ सकारात्मक ऊर्जाहरू चाहिँ प्राप्त हुन्छ अरे। त्यो सकारात्मक ऊर्जाले चाहिँ तिमीले हरेक कुरोमा विफल हुनु सक्दैन अरे, फलदायक भएर जान्छ। जस्तै कि एउटा बिउ रोप्यो, आँपको बिउ रोप्यो, त्यो फललाई गोडमेल गर्यो, पानी ठिक लगायो, घाम पानी ठिक मिल्यो, ठ्याक्क त्यो अनि मजाले त्यसले अब गाई गोरुले त्यहाँदेखि पशु पन्छीले केले खाना खाने गरेर बार बेरुवा गरे जस्तो चाहिँ त्यो चाहिँ कसले गरिदिएको भन्दाखेरि चाहिँ भगवानले हामीलाई आशीषद्वाराबाट त्यसरी गराउँछ अरे। हामीले सम्झिनु चाहिँ भुलिनु हुँदैन अरे, याद गर्नु भुलिनु हुँदैन अरे। जहिले पनि जतै जाँदा भगवानको चाहिँ याद गर्नु हो अरे। अनि याद गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई जहाँ जाँदा पनि तिमीलाई दुःख मिल्दैन अरे। त्यो दुःख मिल्दैन, रोग लाग्दैन, कष्ट हुँदैन। तिमीले गरेको कामहरू भोलि गएर तिमीले बुद्धता पनि प्राप्त हुन सक्छ अरे। अनि तिमीले भगवानलाई, धर्मलाई, सत्सङ्गलाई चाहिँ तिमीले नबिर्सिनु है भनेको रहेछ। भगवानलाई कहिल्यै नबिर्सिनु अरे, अनि धर्मलाई पनि नबिर्सिनु अरे, सत्सङ्गलाई पनि नबिर्सिनु। सत्सङ्ग भनेको साथीभाइ, राम्रो साथीभाइ। हामीले सत्सङ्ग छ भने चाहिँ एक अर्काको गुणहरू लिनुपर्छ अरे। त्यो साथीभाइको कुरोहरू बुझ्नुपर्छ अरे। साथीभाइले राम्रो यसो गर्दा यस्तै तिमीलाई फाइदा हुन्छ, यसो गर्दा यसो फाइदा हुन्छ भने त्यस्तो प्रकार निर्देशनहरू दिने, उसले त्यस्तो प्रकारको उसले कुनै प्रकार योजनाकारहरू उसले दिँदाखेरि हामीले त्यसलाई नकारात्मक सोच्नु हुँदैन अरे, स्वीकार्नुपर्छ अरे। त्यो स्वीकार्यो भने तिम्रो जीवनमा फलदायक हुन्छ अरे, तिमीलाई सफलता मिल्छ अरे, मन्त्रमुक्त हुन्छ भनेर। त्यसरी नै
तिमीले जहिले तिमीले काम गर्दा होस्, जस्तै कष्ट कारणले होस्, जस्तै दुःख होस्, जे गर्दा होस्, तिमीले भगवानमाथि चाहिँ तिमीले भरोसा राख्नु अरे। तिमीले 100% भगवानमाथि भरोसा राख्नु अरे। भगवानमाथि भरोसा राख्नु, धर्ममाथि भरोसा राख्नु, अनि सत्सङ्गमाथि भरोसा राख्नु अरे। साथीभाइहरूसँग पनि, अब सत्सङ्ग भनेको साथीभाइ, सत्सङ्ग, अनि राम्रो साथीभाइ पनि हुन्छ, नराम्रो साथीभाइ पनि हुन्छ। अब त्यो नराम्रो साथीभाइलाई पनि राम्रो साथीभाइसँग उसलाई पर्यो भने ऊ आफै आउँछ, त्यो आफै नराम्रोबाट छुटकारा पाएर राम्रोमा आउँछ। तर उसको पनि समय आएपछि आफै बनिन्छ। तर नराम्रो साथीभाइसँग हामी राम्रो मान्छे पनि गयो भने त्यो नराम्रो पनि फेरि नराम्रो, जस्तै उदाहरण दिएको छ, एउटा पात्रो, बिगको पात्रो चाहिँ जस्तो कि छ त, त्यसलाई पखालेन धोएन भने अमृत लगायो भने त्यो सबै अमृत पनि बिग भएर जान्छ अरे। त्यसरी संसारमा हामीले राम्रो साथीहरूसँग, राम्रो जीवनमा त्यस्तोसँग लिएर हिँड्यो भने जीवनमा हामीलाई राम्रो हुन्छ अरे। नराम्रो साथीहरूसँग गयो भने त्यो बिग जस्तो नधोएको त्यो पात्रोलाई चाहिँ नधोइकन राखेको त्यसलाई चाहिँ त्यो अमृत सबै लगायो भने, त्यो एक भाँडै लगायो भने त्यो भर्दाखेरि सबै बिग भएर जान्छ अरे। त्यसरी नै अनि हामीले सजग रहनु सक्छ अरे। अनि धर्म, भगवान, धर्म, सत्सङ्गले चाहिँ हामीले राम्रो निर्देशन दिशातिर लान्छ अरे। दिशा भनेको चाहिँ डाइरेक्सनतिर लान्छ अरे। त्यो अनि डाइरेक्सनमा लाँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीले सधैँ नै हामीले दैनिक हामीले चाहिँ अनि प्रार्थना गर्ने, हामीले साधन गर्ने, हामीले त्यसलाई उपभोग गर्नु अरे। त्यसलाई नै अनि एउटा कस्तो भने एउटा मुटु जस्तो सम्झिनु अरे। त्यो एउटा ज्ञानको मुटु, यथार्थ ज्ञानको, त्यो ज्ञानको कुरोले चाहिँ तिमीले त्यो मार्ग अरे, एउटा मार्ग जस्तो अरे। जसरी पानी तरेर, खोला तरेर जानु, समुद्र तरेर जानु जहाज चाहिन्छ। हामी टाढो जानु, यात्रा जानु, कि हावाजहाज चाहियो, कि गाडी चाहियो, कि मोटर बाइक चाहियो, त्यस्तो गरेर चाहिँ एउटा यात्रा गर्ने एउटा यात्री जस्तो भएर हाम्रो सुरुवात हुन्छ अरे, यात्रा हुन्छ अरे। एउटा यात्रा गर्ने एउटा यान भनेको चाहिँ यात्रा गर्ने जस्तो हुन्छ अरे, यात्रीदायी हुन्छ अरे। हामी त्यसरी नै गरेर हामीले अनि गुरुलाई शरण जाने, भगवानलाई शरण जाने, धर्मलाई शरण जाने, अनि सत्सङ्गलाई शरण जाने भनेको हामीले रेस्पेक्ट गर्ने, मर्यादा गर्ने। जब तिमीले गुरुलाई रेस्पेक्ट गर्छौ, जब तिमीले भगवानलाई रेस्पेक्ट गर्छौ, जब धर्मलाई रेस्पेक्ट गर्छौ, जब तिमीले सत्सङ्ग साथीभाइ, राम्रो साथीभाइलाई रेस्पेक्ट गर्छ भने त्यसको प्रतिक्रिया, त्यसको फल पनि राम्रै आउँछ अरे। त्यसरी चाहिँ अनि हामीले जहिले शरण जाँदा पनि गुरु, भगवान, धर्म, बुद्ध भनेको भगवान भयो, भगवान अनि धर्म अनि सङ्घ भने सत्सङ्गलाई चाहिँ कहिल्यै नबिर्सिनु अरे। सबैभन्दा पहिला चाहिँ भगवान सम्झिनु अरे, अनि भगवान साथसँग त्यहाँदेखि सत्सङ्ग सम्झिनु, धर्म सम्झिनु अरे। अनि यो सम्झेको कारणले गर्दाखेरि जस्तै प्रकारको दुःख पीडादायहरू सबै मन्त्रमुक्त हुँदै जान्छ। बिस्तारै दबाई खाएको, औषधि खाएको मान्छेलाई, त्यो जुन चाहिँ बिमार भएको मान्छेलाई त्यो बिमार हटेर गएको जस्तो, बिस्तारै गएको जस्तो हुन्छ अरे। त्यसरी नै जुन चाहिँ अब त्यसरी भएपछि त आफूमाथि त्यहाँदेखि निर्भरता हुन थाल्छ अरे। केमा जीवनमा ठुलो निर्भरता हुन्छ अरे। मैले यस्तो सफलता गर्नु सक्ने रहेछु, मैले राम्रो गरेको कामले, मैले जीवनमा मैले हरेक पलमा, हरेक क्षेत्रमा, हरेक पहिलामा मेरो जीवन सफलता हुँदो रहेछ भनेर त्यस्तो प्रकार तिमी हिँड्दा होस्, सुत्दा होस्, खाँदा होस्, डुल्दा होस्, त्यो भगवानलाई चाहिँ जहिले भिजुअलाइजेसन भनेको चाहिँ अब सम्झिने अरे, उहाँ हेर्ने अरे, त्यो हेर्ने अरे, माथिबाट हेरेर अनि उसले सम्झिने अरे। सम्झिँदाखेरि त्यो सम्झेको अनि त्यसको प्रतिफल, त्यसको भूमिको फल, त्यहाँ भूमिको फल बनिन्छ अरे, भूमिको फल बनिन्छ अरे। त्यो भूमिको फल बनेपछि त्यहाँदेखि त्यसले चाहिँ त्यहाँदेखि हाम्रो मुटु, यो हृदयभित्र चाहिँ, हाम्रो चित्तभित्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा कस्तो छाप बस्छ अरे, त्यो छाप चाहिँ यस्तो प्रकारको छाप हुन्छ अरे कि कहिल्यै नभुलिने छाप बस्छ अरे। त्यो चाहिँ कस्तो, त्यो छापलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ, हाम्रो ध्यान भन्दो रहेछ त्यसलाई। त्यो छापको नाम चाहिँ ध्यान भन्दो रहेछ। त्यो ध्यान गर्ने त्यो छापको नाम चाहिँ ध्यान। अनि जब तिमीले सम्झिन्छौ, त्यहाँदेखि तिमीले याद गर्छौ,
तिमीले स्पर्श गर्छौ त्यतिखेर त्यहाँदेखि तिमीलाई तत्काल तिमीलाई भगवानले तिमीलाई आशिष दिदछ अरे। यदि तिमीले दया र माया यदि तिमीले दया र मायाबाट गरेको छ भने त्यो दया र मायाबाट चाहिँ तिमीले सम्झेको छ भने अझै धेरै हुन्छ अरे। भगवानले झन् ठुलो दया माया दिन्छ अरे, अझै ठुलो विशाल हुन्छ अरे, त्यो बढेर जान्छ अरे। त्यो बढेर जाएको र त्यसले चाहिँ तिमीलाई केमा योगदान पुर्याउँछ भन्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ विश्वासमा योगदान पुर्याउँछ, श्रद्धामाथि योगदान पुर्याउँछ अरे। श्रद्धामाथि योगदान पुर्याउँछ। त्यो योगदान त्यो पुर्याएकोले चाहिँ तिमीलाई कहिल्यै पनि हराउनु दिँदैन अरे। त्यो हराउनु सक्दैन भने त्यो हराउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि तिमीले खाँदा होस्, सुत्दा होस्, हिँड्दा होस्, डुल्दा होस्, हरेक कार्य गर्दाखेरि चाहिँ क्रियाहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ तिमीलाई ठुलो योगदान पुर्याउँछ अरे। त्यसरी योगदान पुर्याएको कारणले गर्दाखेरि तिम्रो जीवनमा सफलताहरू मिल्दछ र तिमीले जे गर्दाखेरि जसै गर्दाखेरि सम्झिँदा हाकेको ताकेको चिताएको कुरो हरेक कुरो तिमीलाई पुर्याउँदछ अरे। त्यो पुर्याएको कारणले गर्दाखेरि जस्तै तिमीलाई जस्तै कि त्यसरी भगवानमाथि विश्वास बढेर गयो, धर्ममाथि विश्वास बढेर गयो, अनि धर्ममाथि विश्वास गरेको सत्सङ्गमाथि विश्वास गरेर गएपछि त्यहाँदेखि तिमीले चाहिँ तिम्रो त्यो चाहिँ नयाँ लुगा लगाएको जस्तो हुन्छ अरे। जीवन एउटा नयाँ लुगा लाउँदा कति स्पर्श गर्छ, कति खुसी हुन्छ। राम्रो लुगा लगाएको त्यस्तो जीवनमा पनि तिमी त्यस्तो स्पर्श गर्नु थाल्छ अरे। जीवनमा त्यस्तो प्रकारको याद गर्नु थाल्छ अरे। तिमीले त्यसरी याद गर्नु थालेपछि तिम्रो जीवनमा पहिलो समयमा चाहिँ तिमीले आफूलाई नै आफ्नो जुन मानसिक भनेको सोच्ने चाहिँ लिफ्टिङ गर्न थाल्छ। लिफ्टिङ भनेको उठाउनु थाल्छ अरे माथि। तिमीले हैजोड गर्नु थाल्छ अरे। हैजोड गरेपछि तिमी माथि हैजोड गरेर थाल्छ अरे। तिमीलाई ठुलो माथि हैसे पुग्छ अरे। त्यसरी पुग्दाखेरि तिम्रो जीवनमा सफलताको कामनाहरू यसरी हुन्छ अरे। अनि यसरी हुँदाखेरि तिमीलाई जहिले पनि तिमीलाई सुखहरू मिल्न थाल्छ अरे, खुसी मिल्न थाल्छ अरे, तिमीलाई आनन्द मिल्न थाल्छ अरे। अनि तिमीले सम्पन्न भएर जानु थाल्छ अरे तिमीलाई। अनि त्यसरी नै तिम्रो सोच विचारहरू पनि तिम्रो कस्तो भने हिरा मोती जस्तो हुन्छ अरे। एउटा हिरा मोती जस्तो, हिरा भनेको कति अमूल्य चिज हो। सुन चाँदी हिरा मोती भनेको यो कति अमूल्य छ। कति मेहनत गरेर मात्रै त्यो पैसा कमाएर, कति दुःख गरेर, पसिना कमाएर, हरेक दुःख अनि मात्रै त्यो कुरा प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै नै त्यहाँदेखि तिमीले त्यसरी जीवनको पालन थाहा हुन्छ अरे जीवनमा। त्यहाँदेखि सबै कुरो हो त्यसरी गरेपछि अनि तिम्रो जीवन चाहिँ एउटा के हुन्छ त एउटा फुलबारीको बगैँचा जस्तो हुन्छ अरे। अनि तिम्रो फुलबारीहरूको बगैँचामा रङ्गिन पङ्गिन फुल फुलेको कति राम्रो, अनि जे पनि आएर बस्ने, जे पनि आएर सबैले मन पराउने त्यस्तो प्रकारको जीवनमा एउटा धानेर तिमीलाई एउटा कस्तो हुन्छ जस्तै कि सबै पानी चाहिँ त्यहाँदेखि कल परेको पानी चाहिँ खाउँ हेर्दाखेरि त्यो देख्दा चाहिँ के हुन्छ त खाउँ पिउँ लाग्छ नि हो। त्यस्तो हुन्छ अरे हामीलाई। हाम्रो जीवन हामीले त्यसरी भगवानमाथि श्रद्धा राखेपछि, धर्ममाथि श्रद्धा राखे, सत्सङ्गमाथि श्रद्धा राखेपछि त्यहाँदेखि त्यो फुलबारी बगैँचा जस्तो हुने जीवन, एउटा आफ्नो सुन्दरता हुने, त्यहाँ एउटा हिरामोती जस्तो हुने, एउटा प्रिसियस हुने। अनि त्यहाँदेखि अङ्ग्रेजीमा प्रिसियस भन्छ, त्यो प्रिसियस हुने। त्यहाँदेखि त्यो जीवनलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सफलताको मोडमा फेरिन्छ अरे। त्यहाँदेखि हामीलाई नकारात्मकले हातपत छुँदैन अरे। छुइहाल्यो भने त्यो आफ्नो तेज, त्यो सकारात्मक तेजले चाहिँ त्यसलाई जित्छ अरे। जस्तै कि दुई नेगेटिभ र पोजिटिभको दुईटा यसरी क्लिप जोड्दाखेरि बत्ती बलेको जस्तो उज्यालोपन हुन्छ अरे, जित्छ अरे। त्यो पोजिटिभले जितेर जान्छ, पोजिटिभ भएर आउँछ अरे। त्यो पोजिटिभ भनेको चाहिँ अब नकारात्मकदेखि सकारात्मकमापट्टि फर्किन्छ अरे। अनि फर्केपछि जीवन त्यस्तो हुन्छ अरे। अनि त्यो भगवानलाई नबिर्सनु, धर्मलाई नबिर्सनु, सत्सङ्गलाई नबिर्सनु अरे। अनि त्यो तिमीलाई जहिले पनि तिमीलाई एउटा फुलबारी झैँ तिम्रो एउटा हुन्छ। अनि जस्तै कि तिमीलाई सम्पूर्ण तिमीलाई अब खाना लाउन, तिमीलाई राम्रो सुन्दरता घरहरू, राम्रो बगैँचाहरू देखि लिएर तिमी हरेक प्रकारको तिमीलाई अहिलेको सुविधा पनि, भौतिक सुविधा पनि, आउँदो भविष्य सुविधाहरू पनि सबै प्राप्त हुँदै जान्छ अरे।
बिस्तारै प्राप्त हुन्छ अरे, प्राप्त हुँदै 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 जान्छ अरे। त्यो प्राप्त भएपछि त्यो पाउँदै जान्छ भने पाउँछ अरे। अनि पाएपछि अनि हाम्रो मनोकामनाहरू अनि मेन्टली भनेको डिप्रेसन नहुने, अनि दुःख आफू जस्तै मनमा चिन्तित नहुने, मानसिक प्रिय यो जुन दुःख नहुने, जस्तै पिडी नहुने होइन, त्यस्तो प्रकारको हुन्छ अरे। अनि त्यस्तो प्रकारको भएपछि तिमीले अनि एउटा कस्तो भने चाहिँ तिम्रो तिम्रो एउटा जीवनमा तिम्रो घरको भनौँ श्रीमान श्रीमतीको पनि जीवन त्यहाँदेखि यति राम्रो भएर जान्छ अरे कि कसरी राम्रो हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नयाँ लुगा चाहिँ झकझक झकझक झक परेको चाहिँ लुगा जस्तो चाहिँ एउटा फेरेको जस्तो हुन्छ अरे जीवनमा, त्यस्तो हुन्छ अरे। अनि त्यहाँदेखि तिमीले पानी चढाऊ अरे, राम्रो पानीहरू सफा पानी छ भने भगवान्लाई पहिला खानुभन्दा अगाडि तिमीले चढाऊ अरे, भगवान्लाई सम्झ अरे, भगवान् भनेर सम्झिनु अरे, अनि खानु अरे। तपाईँले आशिष दिएको यो आशिष भने तपाईँलाई ब्लेसिङ गरेको छ यसमा भनेर सम्झेर खानु अरे। त्यो आशिष गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तेज पाउँछ अरे, ऊर्जा पाउँछ अरे। त्यो ऊर्जा पाएपछि चाहिँ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अनि हामीले यो एक दिन सबै राम्रो कार्यले गर्दाखेरि, कामले गर्दाखेरि, कर्मले गर्दाखेरि चाहिँ यो चर्खाबाट पनि मन्त्रमुक्त हुँदछ अरे। यो चर्खाबाट पनि मन्त्रमुक्त भएर चाहिँ चर्खा भनेको चाहिँ यो संसारी चर्खाबाट जीवन र मृत्युको चक्रबाट चाहिँ हामी कतिचोटि जन्म्यौँ, तर मान्छेमा जन्म्यौँ भने होइन, 84 लाख योनिमा हामी जन्म्यौँ तर कति पटक कल्प हजारौँ युग जन्मेको, तर हामी मान्छेमा मात्र जन्मेको छैन नि, अरूको योनिमा पनि जन्मियो। तातोबाट जन्मियो। तातो केबाट जन्मिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै जुम्रा उपियाहरू तातोबाट जन्मिन्छ, अन्डाबाट जन्मिन्छ। अन्डाबाट जस्तै कुखुराको अन्डा भयो, हाँसको अन्डा भयो, साँपको अन्डा भयो, अब छेपारको अन्डा भयो, त्यो चाहिँ अन्डाबाट, माछाको अन्डा भयो, त्यसरी जन्मिने। अनि फेरि एउटा चाहिँ केबाट जन्मिने भन्दा कोखबाट जन्मिने। जस्तो कोखबाट कसरी जन्मिने भन्दा आमाको कोखबाट जन्मिने, अनि आमाको कोख विभिन्न गाईको कोखबाट जन्मिने, भैँसीको कोखबाट जन्मिने, बाख्राको कोखबाट जन्मिने, हरेक प्रकारको कोखबाट जन्मिने। अनि एउटा अर्को जन्म चाहिँ फुलको थुङ्गामा जन्मिने अरे। फुलको थुङ्गामा चाहिँ को जन्मिन्छ भने सिर्फ देवता र भगवानहरू मात्रै फुलको थुङ्गामा जन्मिन्छ अरे। जन्मिँदै उनीहरू चाहिँ 8 वर्षको भएर जन्मिने अरे, 8 वर्षको भएर जन्मिन्छ अरे उनीहरू। जन्मिँदै 8 वर्षको भएर जन्मिने, ठ्याक्क फुलको थुङ्गामा जन्मिने उनीहरू। त्यस्तो थुङ्गामा जन्मिने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कुनै पीडाहरू रोगहरू के छैन अरे, दुःखै छैन अरे, फ्याट्ट जन्मिने। अनि त्यो जन्मिने अनि जन्मिँदै 8 वर्षको भएर जन्मिने। जस्तै गुरु पद्मसम्भव गुरु चाहिँ 8 वर्षको कमलको फुलबाट जन्मेको, त्यसरी नै जन्मिन्छ अरे। तातोबाट जन्मिने, अन्डाबाट जन्मिने, कोखबाट जन्मिने, फुलको थुङबाट सबैभन्दा वरिष्ठ राम्रो उत्तम चाहिँ फुलको थुङ्गाबाट जन्मिने चाहिँ राम्रो हो अरे। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मानवताको चोलो पाउनु अनि अति नै राम्रो अरे। मानवताको चोलोबाट मात्र यो जन्म र मृत्युको चक्रबाट चाहिँ मन्त्रमुक्त हुँदछ अरे। अनि चर्खाबाट मन्त्रमुक्त भएर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अनि जहिले खुसी शान्ति हामीलाई निर्वाण हुनु लागेपछि त्यो चाहिँ एउटा खुसी र हुनु लागेपछि एउटा त्यो चाहिँ कहाँबाट जाग्दछ त भन्ने चाहिँ करुणाद्वाराबाट, महाकरुणाबाट जाग्दछ अरे। महाकरुणाबाट जाग्दछ अरे। करुणाबाट चाहिँ दया र माया भने दयाबाट चाहिँ कम्पेसन भन्छ, त्यो कम्पेसनबाट चाहिँ त्यो जाग्दछ अरे। जुन के अरे करुणा, महाकरुणाबाट जाग्दछ अरे। त्यो महाकरुणाद्वाराबाट जागेको कुरोले चाहिँ अनि महाकरुणाबाट जागेको कुरोले चाहिँ के गर्दछ त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई त्यसले चाहिँ कहाँ ठेवा पुऱ्याउँछ त भन्दा कहाँ पुऱ्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले तिमीलाई विश्वास र श्रद्धामाथि तिमीलाई एकदम साथ पुऱ्याउँछ, ठेवा पुऱ्याउँछ अरे, त्यहाँ साथ दिन्छ अरे। अनि जस्तै भए पनि जे गरे पनि तिमीलाई राम्रो हुँदा वा नराम्रो हुँदा वा तिमीलाई त्यस्तोमा पनि तिमीलाई त्यहाँबाट तिमीले बिर्सिन सक्दछ अरे। त्यस्तोमा तिमीले नराम्रो भएको घटना भयो, नराम्रो हुँदा पनि त्यो भगवान्लाई सम्झ्यो भने झट तत्काल 2-4 दिन अहिले नभने तत्काल 2-3 दिन पछि हप्ता दिनमा तिमीले भुलिन सक्छ अरे, त्यसलाई माफ गर्नु सक्दछ अरे।
त्यसलाई सक्दछ अरे। अनि राम्रो हुँदा त्यसै राम्रो भइहाल्छ, नराम्रो पनि कहिले कहिले हुन्छ अरे। तर कसरी हुन्छ भन्दा आफ्नो कर्मको फलले गर्दा। त्यो कर्मको फललाई चाहिँ हामीले चाहिँ भगवान्लाई सम्झिने, अनि धर्मलाई सम्झिने, सत्सङ्गलाई सम्झियो भने त्योहरू सबै काटेर जाने, अनि कर्म राम्रो गर्दै जान्छ अरे। अनि तिम्रो स्पर्शहरू चाहिँ त्यहाँदेखि कस्तो हुन्छ अरे भन्दा त तिम्रो स्पर्शहरू चाहिँ यस्तो प्रकारको जाग्छ अरे। स्पर्शहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले तिमीलाई तिम्रो स्पर्शहरू चाहिँ कस्तो डरको स्पर्श हुन्छ, कसैलाई खुसीको स्पर्श हुन्छ, कसैलाई तरासको स्पर्श हुन्छ। त्यो स्पर्शहरूलाई पनि तिमीलाई त्यसलाई फेरिन्छ अरे, त्यो राम्रोतिर फेरिन्छ अरे। डराउँदैछ भने तिमी राम्रोमा आउँछ अरे, नराम्रो छ भने राम्रोमा आउने। सबै त्यसरी बनिएर जीवनमा एउटा कल्याण भएर सुख र शान्ति भएर जान्दछ अरे। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मरेर जाँदा पनि पछि त्यसले फाइदा पुऱ्याउँछ अरे। जुन चाहिँ एउटा भार्दो भन्छ, भार्दो भनेको चाहिँ इन्टरमिडिएट स्टेट भन्छ इङ्ग्लिसमा, जुन चाहिँ त्यो गडुल भन्छ, जुन चाहिँ एउटा त्यो हामी मरेर गएपछि त्यो एउटा अहिले जिउँदो पनि एउटा हो हाम्रो, तर मरेर चाहिँ जीवन नपाइन्छ त्यस्तोमा पनि साथ पुग्छ अरे। अनि साथ पुऱ्याउँदो रहेछ तिमीलाई त्यो त्रिरत्न भनेको चाहिँ अब जस्तो त्रिरत्न भयो तपाईँको भगवान्ले, धर्मले, सत्सङ्गद्वारा तिमीलाई साथ पुऱ्याउँछ अरे। अनि त्यो साथ पुऱ्याउँदाखेरि त्यसले चाहिँ अनि के गराउँछ त भन्दाखेरि अनि भगवान्को जुन चाहिँ तिमीले वचन छ त्यो वचनलाई तिमीले पालन गर्यो, भगवान्ले भनेको कुरो त्यसलाई सम्झ्यो, भगवान्ले गर्यो। अनि त्रितिकहरू भन्ने चाहिँ मिथ्या दृष्टि हेर्ने, मिथ्या नराम्रो गर्ने, त्यसले पनि कुनै भ्याउनु सक्दैन, कुनै के गर्नु सक्दैन अरे। अनि त्यसरी अनि गर्न नसकेपछि अनि तिमीलाई मृत्युबाट पनि, जस्तै कि अब हाम्रो कालहरूले पनि हामीलाई बाधा पुर्याउनु सक्दैन अरे। जस्तै काल, अकाल, विकाल भन्ने हुन्छ। जस्तै विकालहरूले पनि हामीले त्यो ठेप्नु। अब काल भनेको चाहिँ अब अन्तिम हाम्रो त्यो चाहिँ पुरा डेट एक्सपायर भएर हाम्रो जिउले थाम्नु नसकेपछि, बुढाबुढी भएपछि त्यतिखेर चाहिँ एउटा काल आउँछ। तर कालमा चाहिँ बाधाहरू आउँछ अरे। त्यो बाधाहरू अकाल विकालहरू भन्ने यस्तो आउँछ। जस्तै त्यतिखेर चाहिँ भगवान् सम्झेर, भगवान् धर्म सम्झेर, भगवान्लाई सम्झेर, धर्म सम्झेर, त्रिरत्नलाई सम्झेर, जस्तै सत्सङ्गलाई सम्झेर अनि हामीलाई प्रार्थना गर्यो, राम्रो गर्यो भने अनि त्यसले चाहिँ ठुलो ठेवा पुऱ्याउँछ अरे। त्यसले हामीलाई आशिष दिन्छ अरे। त्यसरी हुन्छ अरे। अनि बारम्बार हामीले त्यसलाई जपिरहनुपर्छ, भनिरहनुपर्छ अरे। भनेको कुरोले चाहिँ अनि त्यहाँदेखि हाम्रो मुखमा, हाम्रो मनमा चाहिँ अब भगवान्को नाम के जानेको छ, आफूले के कुन भगवान्को नाममा जानेछ, उही भगवान्। जस्तै चेरेसी भने अवलोकी शरण, बुद्ध भने हे बुद्ध भन्ने, गुरुम्बछे हे गुरुम्बछे भन्ने, त्यसरी अब अवलोकी शरण, छानादोर्चे भने वज्रपानी भन्ने, त्यसरी अब हरेक प्रकारको अब आफूले भगवान्को नामहरू जानेछ, त्यो नाम चाहिँ काट्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ फाइदा पुऱ्याउँछ अरे। अनि तिम्रो मुखमा चाहिँ त्यो हुनुपर्छ अरे। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यस्तो प्रकारको मुखमा चाहिँ त्यस्तो प्रकार तिमीले त्यस्तो भन्यो भने, त्यस्तो गर्यो भने त्यो जुन चाहिँ नराम्रो जुन चाहिँ त्यो आएको छ, आफूलाई त्यो बाधा पुऱ्याउने, आफूलाई हानि गराउने, अरूलाई हानि गराउने, त्यस्तोलाई पनि त्यसलाई रोकथाम हुन्छ अरे, रोकथाम पुऱ्याउँछ अरे। अनि जहिले हामीले अनि भगवान्माथि, धर्ममाथि, सत्सङ्गमाथि चाहिँ हामीले मर्यादा गर्नु, रेस्पेक्ट गर्नु चाहिँ नभुलिनु अरे। हामीले विश्वास गर्नु नभुलिनु अरे। अनि त्यो भुलेन भने चाहिँ त्यहीबाट नै हामी एउटा सत्य, हाम्रो एउटा राम्रो कम्युनिटी हुनसक्छ अरे क्या। हाम्रो राम्रो कम्युनिटी, एउटा कम्युनिटी भनेको अब हाम्रो एउटा सङ्घहरू राम्रो हुनसक्छ अरे। अनि देशमा फैलिने, राम्रो हुने। अब यो विभिन्न चाडको रूपमा हाम्रो अहिले परम्पराहरू छ। अब हाम्रो बौद्ध धर्मको परम्पराभित्र, हिन्दू धर्मको परम्पराभित्र, अब यो विभिन्न परम्परा अब किराँतको परम्पराभित्र, अब यो परम्पराभित्र हाम्रो कुसंस्कारहरू पसेको छ। यो कुसंस्कारहरूलाई छानबिन गर्नुपर्छ। हामीले आफैले छानबिन गरेन भने हामीले हाम्रो आउँदोको पिँढीले जान्दैन, झन् नराम्रो भएर जान्छ। अनि यसलाई हामीले छानबिन गर्नुपर्छ। छानबिन गरेर यसलाई राम्रो बाटोमा ल्याउनुपर्छ। ल्यायो भने अनि मात्र त्यसले चाहिँ हामीलाई ठेवा पुऱ्याउँछ अरे। त्यसले हामीलाई भनौँ सहायता हुन्छ अरे, ठुलो हामीलाई मद्दत पुऱ्याउँछ अरे, त्यसले योगदान पुऱ्याउँछ अरे
भनेर अनि योगदान पुर्याएको कारणले चाहिँ अनि सर्वप्राणीको उद्धार गर्न सक्ने, आफूलाई पनि कल्याण गर्न सक्ने त्यस्तो प्रकारको हुन्छ अरे। अनि जुन चाहिँ त्रितिकहरू हुन्छ, त्रितिक भनेको चाहिँ मैले बारम्बार भनेको छ, भगवान्लाई विरोध गर्ने, धर्मलाई विरोध गर्ने अनि सत्सङ्गलाई विरोध गर्ने, त्यो चाहिँ त्रितिक अरे। त्यसलाई त्रितिक तीनटा कुरो भयो नि त। भगवान्लाई विरोध गर्ने एउटा, अनि अर्को चाहिँ धर्मलाई विरोध गर्ने दुईटा, अनि त्यहाँदेखि सत्सङ्गलाई विरोध गर्ने तीनटा, यसलाई चाहिँ त्रितिक भन्छ। यो त्रितिकहरूले पनि अनि उसको पनि नराम्रो विचारहरू उसले छोड्छ अरे। त्यहाँदेखि त्यस्तो हामीले गऱ्यो भने भगवान्लाई जुन चाहिँ हाम्रो इष्टदेवहरूलाई पुकार्यो, इष्टदेवहरूलाई हामीले राम्रो सम्झेर, इष्टदेव भनेको चाहिँ आफ्नो एउटा भगवान सम्झिने हुन्छ, तरिका हुन्छ। जस्तै अब गुरु रिम्पोछेलाई सम्झिने, चेरिसीलाई सम्झिने, बुद्धलाई सम्झिने, अब कसैले अब रामलाई सम्झिन्छ, कसैले के अरे शिवलाई सम्झिन्छ, कसैले अब तपाईँको उसलाई सम्झिन्छ, के अरे विष्णुलाई सम्झिन्छ, कसैले अब ब्रह्मालाई सम्झिन्छ। अब त्यो सम्झिनु आफ्नो एउटा त्यो पनि एउटा कस्तो त्यो एउटा उयो के भने डाइटी भन्छ इङ्ग्लिसमा, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब इष्टदेवहरू हो। अब जस्तै विभिन्न परम्पराको विभिन्न आफ्नो सम्झिने धर्म। अब जस्तै बौद्ध धर्मभित्र चाहिँ महायानभित्र शाक्य बुद्धलाई सम्झिन्छ, गुरु रिम्पोछेलाई सम्झिन्छ, चेरिसीलाई सम्झिन्छ, अनि त्यहाँदेखि अवलोकेश्वरलाई सम्झिन्छ, झम्बियाङलाई सम्झिन्छ, मञ्जुश्रीले सम्झिन्छ, वज्र किलिकिलालाई सम्झिन्छ। त्यो सम्झिनु चाहिँ अनि कहिले नभुलिनु अरे। अनि त्यो सम्झेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई त्यसले नै संसारदेखि नै मन्त्रमुक्त हुँदछ भनेर चाहिँ भनेको रहेछ। त्यो मन्त्रमुक्त हुँदा चाहिँ सर्वप्राणीको कल्याण हुने र आफू पनि यो दुःखको संसारबाट मन्त्रमुक्त हुने अरे। अनि सबैभन्दा जिस्ट कुरो चाहिँ हामीले मर्यादा गर्नु चाहिँ भुलिनु हुँदैन अरे। र हामीले अनि आस्था राख्नु, आस्था भनेको चाहिँ हामीले कसलाई राख्ने आस्था भन्दाखेरि चाहिँ भगवान्माथि राख्ने आस्था राख्नुपर्ने, भगवान्माथि आस्था राख्ने, भगवान्माथि चाहिँ हामीले विश्वास गर्ने, भगवान्माथि नै हामीले श्रद्धा गर्ने, भगवान्माथिलाई मर्यादा गर्ने। अनि भगवान्लाई मर्यादा गरेपछि त्यहाँदेखि गुरुजन, गुरुलाई, भगवान नै गुरु हो, गुरु, त्यहाँदेखि अनि धर्मलाई अनि सत्सङ्गलाई मर्यादा गर्नुपर्छ अरे। त्यो गरेको कारणले चाहिँ अनि पुण्य बढेर जान्छ अरे। पुण्य बढ्दै 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 गएपछि त्यो पुण्यले चाहिँ अनि हामीलाई अन्तिमसँग हामीलाई फाइदाजनक हुन्छ अरे। अनि यो संसारको चक्र, यो खोरुवा भन्छ, खोरुवा भनेको चाहिँ सांसारिक चक्र भन्छ, सर्कम एक्जिस्टेन्ट भन्छ इङ्ग्लिसमा, साइकल एक्जिस्टेन्ट भन्छ। योबाट चाहिँ हामीले चाहिँ मन्त्रमुग्ध अन्त त्यो चाहिँ फ्रिडम पाउँछ अरे हामीले त्यतिखेर चाहिँ। अनि त्यसरी संसारबाट चाहिँ अनि जस्तै कि तपाईँको सूत्र र तन्त्रमा धेरै कुरोहरू बताएको छ अरे। सूत्र र तन्त्रभित्र धेरै कुरो बताएको छ, त्यो कुरोलाई बताएको छ, विश्लेषण गरेको छ, भनेको छ अरे। त्यो कुरोले चाहिँ हामीलाई चाहिँ मुख्य जिस्ट कुरोहरू चाहिँ हामीले लिनुपर्दछ अरे। त्यो कुरो लिएर पालन गर्यो भने अनि हामीले चाहिँ अनि त्यहाँदेखि हामीले एउटा हामीले चाहिँ के पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सुखको फलहरू पाउँदछ अरे। त्यो सुखको फल पाउनु लागिलाई चाहिँ हामीले भगवान्लाई, धर्मलाई, सङ्घलाई चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन अरे। अब हामीले भगवान्लाई बिर्सियो, धर्मलाई बिर्सियो, सङ्घलाई बिर्सियो भने त हामी त दुःखमा हुने रहेछ नि। अनि यहाँ कति राम्रो विश्लेषण गरेको छ मैले तपाईँहरूलाई यो व्याख्या गर्दै। अब हुन त अब मैले धेरै भन्नु थियो, मेरो ब्याट्री लो भयो कि, अनि त्यो भएर अब फेरि आउँदा तपाईँहरूलाई फेरि सुनाउँछु। अझै छ धेरै कुरो मैले समयमा टाइम पाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई सुनाइरहन्छु। र धन्यवाद। म टुल्कु रिम्पोछे केचङ तामाङ, म अस्ट्रेलियाबाट, साउथ अस्ट्रेलियाबाट बोलिरहेको छु। र तपाईँहरूलाई मैले यसरी सुनाउनु पाउँदाखेरि धेरै गर्व लाग्छ। तपाईँहरूले सुनिदिएकोमा धन्यवाद र यसमा धन्यवाद छ। र म टुल्कु रिम्पोछे केचङ तामाङ अस्ट्रेलियाबाट बोलिरहेको छु। धन्यवाद है सम्पूर्णलाई। आजको लागि चाहिँ हामीले यी स्थगित राखौँ होला, आज ओझेलमा पर्नु है। धन्यवाद। लासो।